Ready? Shri Gurubhyo Namaha. Welcome back for this beautiful amendment session, my dear brothers and sisters. Before I start into the amendments, happy Vijayadashmi wishes and learning for all of you. May Goddess Saraswati bless you all in abundance to whatever you sit and prepare in the days to come, and be with you when you go and write in the examination hall, and bless you with a memory to be in your answer sheet and turn into your successful results. With these prayers, we will start this beautiful area. My dear, before stepping into this amendment area, let me quickly give you a brief. There are only few selective chapters for this December exam. That is to November cycle of December examination of your ICA is getting amended. So we are going to check out only those area. Take for example in GST law and also in customs law. Selective area, very few area. In GST law, you have amendments coming up in tax invoice, debit note, credit note chapter to start with, followed by registration, tax invoice, debit note, credit note, and e-waybill. I club it over here itself. And then you have amendments with respect to returns, most importantly QRMP coming into picture. And then you have a beautiful area called penalty and offences, in which section 122 and its scopes have got amended. We will be looking into those areas. And then there is an amendment with respect to customs law, wherein basics of exemption customs have gone an amendment, concessional rate of import of goods rules have got amended, and then import procedure, the time limits have got amended. So these are the few small area of amendments, roughly about if you're going to spend this entire time, whatever. We're planning to divide this into 2 or 3 segments basically. First 2 hours will be basics, and up to e-waybill discussion there will be one video, and second video will be most likely for QRMP alone, dedicated QRMP alone, and third segment will be for refund and other aspects. So the refund, starting with refund, appeals, and offences, and then going to customs area. So these are the this is how I've scheduled the this amendment video. Probably in a 2 days time you will be getting all one video back and up with. First you will be getting this, already you would have been watching on this day, because the objective is very simple. On this day, even though how much time we are running against with, we want to ensure we are all giving this to you on this auspicious day, and you start to upgrade yourself with respect to examination from this Vijayadashmi day, successfully proceeding towards the further. So that's our objective, and I'm just giving you the screening of what plan for you guys. So in another 2 days time you'll be getting the other 2 videos to follow up with, or who knows, probably you might get the QRMP immediately also. So depends on, but anyhow, within the span of 5 days or 6 days you will be getting the entire amendment through YouTube lectures. Do learn to be in abundance and also enjoy your learning process. Don't take pressure, simply enjoy, go ahead to. And my sincere insistence is this: please take running notes. Even though it's a YouTube lecture, I totally believe, please commit yourself, sit sincerely, sit with your pen and notebook, take running notes as such you are sitting in the live class, and that commitment can make a big difference. And whenever I draw a chart, whenever I do a number crunching here, please don't be hesitant to pass it a moment and then record it in notebook, read it. And the corresponding amendment material I have already made available in the website portal, so you can download this from Sashwat Academy, www.sashwatacademy.com. You can download from that in our website's portal, right, my dear? So wishing you all success. Let's commence this beautiful journey called input tax credit. Let's start, my dear. First, to start straight away with input tax credit chapter. My dear, in this input tax credit chapter there are 2 important amendments, and in your ISM மூணாவதா பேமெண்ட் சாப்டர்ல இருந்து ரூல் 86B ஆட் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ இது தங்கிலீஷ் வெர்ஷன், அண்ட் திஸ் டைம் ஐ எம் நாட் கோயிங் டு ரிலீஸ் எனி இங்கிலீஷ் வெர்ஷன் செப்பரேட்லி, பிகாஸ் ஐ ஹவ் டிசைடட் ஒன் திங் வெரி கிளியர்லி மை டியர் ஆல். என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, 1 வெர்ஷன் பண்ணுறதுக்கே டைம் ரொம்ப ஷார்ட்டேஜாக இருக்குது. ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஸ்பிளிட் மை டைம், அண்ட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் the followers, you're all belonging to the stream of Tamil, so I believe so anganga bits and pieces la in the Tanglish version neenga pick பண்ணிக்கோங்க. And sorry, dedicated English version நான் இந்த தடவை பண்ண முடியல, I'm running out of time. So இதுவே it got postponed to a greater extent,
and for your kind information, this we are recording on the wee hours to ensure that this is getting reaching you or getting published to you all on this auspicious day. We are stretching ourselves and we are ensuring that it's happened. That is how God is giving me in a very occupied manner, fully occupied with profession. So I'm so happy and glad to share you all. We are just back after completing the big executions, and we are just stepping up into the next zone. So happy to share this amendments with you. And at the same time, the announcement is this: very simple. We will not be releasing a separate video for English, so requesting all of you to kindly go ahead with this Tanglish. So go ahead, my dear. In the Tanglish session trending and anime I have decided to do a lot of current affairs updates also in Tamil, right? So without wasting much of the time, straight away input tax credit chapter or 3 amendment, registration chapter followed by or 6 amendment registration chapter la irukku. Adukapra romba periya amendment ah unga study material full ah cover pannirukradhu returns chapter la irukkudiya QRMP. So in the 3 chapters la mattum da amendments irukku, because payment chapter la, which is according to me in our notes, it will be in the payment chapter. So payment chapter la amendments I will be covering in input tax credit chapter itself. So mottame 3 chapter la na inter poradharaikku amendments. Final ku adlende konja kuda poite pathina refund chapter la there will be amendment, and offenses and penalty chapter la there will be amendments, then followed by which vandu pathinga appadina customs law la there is a lot of amendments. So adalla nama vandu upgrade பண்ணுவோம் for final level. So ipo na clear ah solren, this video is dedicated only for the inter. Final ku we will be coming in another 2-3 days time with the upgraded version or a dedicated version for the final level, right my dear? So this inter video, let's come in this inter amendments. Let's commence now. First one, time limit for availing section 16(4) for debit note has been relaxed. My dear brothers and sisters, முதல்ல நம்ம வந்து ரொம்ப சிம்பிளா கிளியரா புரிஞ்சுக்கலாம். தமிழ் அப்படிங்கிறதுனால I have the liberty to use a language which you all can follow, very simple and understandable. See, previous to this amendment என்ன பண்ணிருக்காங்க, 16(4) time limit relax பண்ணிருக்காங்க. 16(4) talks about what? See, if I issue an invoice, say for example financial year 2021, financial year 2021 la, if at all any invoice I am issuing, say you date கொடுத்து பாப்போம், so that வந்து we will get to have what is the relevant date அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா we will get to have a control. இங்க பாருங்க ஒரு குட்டி எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். First one, I am issuing an invoice. What date? Let us assume 1st of January 2021. 1st January 2021, this belongs to financial year 2021, right? And debit note can I issue at any point of time? Debit note can I issue at any point of time? If I check, my dear, yes. இதை தனியா படிக்கும்போது உங்களுக்கு புரியாது. So you have to split and analyze what is the anomaly which was actually present, what is the contradiction which was present in the law, and அந்த contradiction எப்படி கரெக்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கணும். See, ஒரு invoice issue பண்ணா supplier will be issuing the invoice, and based on this invoice recipient will be taking credit, and we all will be aware, we all are completely aware of the fact supplier alone can change this information. In the invoice la edavadhu changes kondu varona supplier matrame panna mudiyum. Value kuranjirukku sir, credit note avar matrame issue panna mudiyum. Value increase aayirukku sir, debit note avar matrame issue panna mudiyum. So supplier invoice issue பண்ணிடுவாரு, அந்த invoice base பண்ணி recipient can take the credit also, absolutely fine. So recipient in the invoice la credit எப்ப எடுக்க முடியும்? Recipient in the invoice la credit on or before the due date for filing the return for the month of September following the end of financial year. அதாவது due date வந்து 20th October 2021 னா இந்த நாளுக்குள்ள even if he missed, he should have taken the credit. இது invoice-க்கு. ஒருவேளை இந்த invoice-ல changes ஏதாவது வருது, sir can I issue changes downside credit note கொடுத்தா, yes we have a time limit, this is a last time limit, or actual date of filing annual return. Annual return usually late 31st December da file பண்ணுவாங்க, so we are not going for that due date, right? So credit note க்கு yes there was time limit defined. இந்த நாளுக்குள்ளே you have to issue அப்படிங்கிற டைம் லிமிட் இருந்தது கிரெடிட் நோட்டுக்கு. இந்த இன்வாய்ஸை அமெண்ட் பண்ண போறாங்க அப்படின்னா, ஆனா இதே இன்வாய்ஸை if at all I have to amend debit note, increase in value இருக்கு சார், there is an increase in value இருந்தா debit note நான் இஷ்யூ பண்ணணும். இங்கதான் ஒரு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கிளாரிட்டி நீங்க எல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும். டெபிட் நோட் இஷ்யூ பண்றதுக்கு நோ டைம் லிமிட். டெபிட் நோட் இஷ்யூ பண்றதுக்கு நோ டைம் லிமிட்.
but in the debit note corresponding கொடுக்கிற இந்த invoice இந்த ரெண்டுமே within this time limit குள்ள one has to take credit அப்படிங்கிறது தான் லாவா இருந்துச்சு. என்ன ஒரு அநியாயம், அதாவது இது டெபிட் நோட் இஷ்யூ பண்ண டைம் லிமிட் இல்ல. அதாவது சார் can I go ahead to issue the debit note 1/1/2022 can I issue a debit note for this invoice? Yes. லால இதுக்கு முன்னாடியும் சரி இப்பயும் சரி எப்பயுமே டெபிட் நோட் இஷ்யூ பண்றதுக்கு டைம் லிமிட் இல்ல. எப்ப வேணாலும் you can issue the debit note. ஆனால் அத கிரெடிட் எடுக்கிற ரெசிபியன்ட்க்கு டைம் லிமிட் இருந்துச்சு. இந்த recipient can take the credit on or before only with this particular due date because in the debit note or corresponding invoice was issued in financial year 2021. அப்போ financial year 2021 ஓட time limit குள்ள தான் you can take credit அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. பட் இந்த time limit relaxation நீங்க ஹெட்டிங் பார்த்தாலே புரியும், relaxed for debit note. so debit noteக்கு underlying invoice ஓட லிங்க் பண்ணி time limit restriction கொடுத்தத இப்போ உடைச்சிட்டாங்க. இப்போ கரண்ட் சினாரியோல என்ன சொல்லிட்டாங்க, ஆஃப்டர் அமெண்ட்மெண்ட் how this has flagged out as per finance act. நம்ம இங்க பார்க்கலாம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். அமெண்ட்மென்ட் என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம். The effect of amendment is that the date of debit note and the underlying invoice has been delinked. பிரிச்சுட்டாங்க. இப்போ இதுல என்ன சொல்ல வராங்க சார், how it works out இங்க பாருங்க, ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா நம்ம இதுக்கு ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் இங்க பார்க்கலாம். Let us assume invoice was issued on 1/1/2021, same scenario. Recipient க்கு இதுக்கு முன்னாடி old scenario, before amendment there was a restriction like this. ஆனால் இப்போ என்ன இருக்கு, 1/1/2022ல ஒரு debit note issue பண்றாங்க for this particular invoice. டைம் லிமிட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருந்துச்சா? இல்ல. முன்னாடியும் டைம் லிமிட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இல்ல, இப்பயும் டைம் லிமிட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இல்ல. ஆனால் இப்போ என்ன சொல்லிட்டாங்க, ரெசிபியன்ட்க்கு நோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். நோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இன் தி சென்ஸ் பாயிண்ட் நம்பர் 1 நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், நோ லிங்கிங் ஆஃப் டெபிட் நோட் அண்ட் இன்வாய்ஸ். இதை டீலிங் பண்ணிட்டாங்க. டீலிங் பண்ணிட்டு டெபிட் நோட் எப்போ இஷ்யூ பண்றோமோ in that financial year you can take credit அப்படி சொல்லிட்டாங்க. அப்போ டெபிட் நோட் was issued on what day? 1/1/2022. This was issued on which financial year? Financial year 21 and 22. 21 and 22. My dear brothers and sisters, financial year 21-22 க்கு என்ன டைம் லிமிட் இருக்கோ அதுக்குள்ள கிரெடிட் எடுத்துக்கலாம். மீனிங் thereby previously இப்போ நான் ஸ்ப்ளிட் பண்ணனும் அப்படினா before amendment in the debit note which was issued on 1/1/2022 la I would have been denied credit, recipient would have been denied credit. But because of this wonderful amendment where they have understood எப்போ டைம் லிமிட் ஃபார் இஷ்யூவன்ஸ் ஆஃப் டெபிட் நோட் இல்லன்னு லாவே சொல்லிச்சோ அதுக்கான கரஸ்பாண்டிங் கிரெடிட் கொடுக்கறதுக்கும் லா டைம் லிமிட் சொல்லக்கூடாதுன்னு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு டீலிங்கிங் பண்ணி அதை மிஸ்டேக்கை கரெக்ட் பண்ணி டிரான்ஸ்மேனோட எரர் கரெக்ட் பண்ணி என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இப்போ இந்த டெபிட் நோட்டுக்கு ஐடிசி அவைல் பண்ண பெர்மிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. So the time limit அப்படின்னு பார்க்கும்போது corresponding invoice in which the financial year was issued அப்படிங்கறத வார்த்தையை ரிலாக்ஸ் பண்ணி law has permitted the credit. So essence என்ன சார், what is the essence அப்படிங்கறத இந்த சின்ன question மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க பார்க்கலாம். இங்க வாங்க, இந்த questionல நான் உங்களுக்கு before amendment and after amendment impact எப்படி இருக்கும், இந்த 16(4) time limit for availing credit on debit note எப்படி ரிலாக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க and how this is going to be changing அப்படிங்கறதையும் we are going to discuss. Now let's see my dear. Messrs A Limited delivered a machine to Messrs B Limited. So supplier yaar, so let us understand, supplier is A Limited and recipient is B Limited. So we have A Limited and B Limited and continue now. So என்ன பண்றாங்க, on 1st of January under invoice number 180 on 24 in January, not 1st of January, in January 2021 they are supplying the machine. So A Limited is supplying the machinery to B Limited dated 21st of January 2021 and the value of the invoice is 10 lakhs plus GST. So it is going to be value of supply 10 lakhs plus GST at what rate they have not given, okay, plus GST. So 10 lakhs plus GST it has been given over there, okay. And
and they undertook the trial runs and calibrations of the same machine as per the requirements of B Limited. It has been carried out as per the requirements of B Limited. The amount charged for the past delivery activities were covered by a debit note raised in May 2022. My dear brothers and sisters, May 2022 la raise பண்ணிருக்காங்க. So இப்போ நம்ம பார்க்க வேண்டியது, sir, invoice was raised in which financial year? Invoice was raised in financial year 2021, right? And debit note was issued when? Debit note was issued on May 2022. இதுவே before amendment, after amendment ரெண்டுமே பார்க்கலாம். Okay, before amendment எப்படி இருந்துச்சு sir provision? After amendments எப்படி இருந்தது? Before amendment, after amendment. Before amendment, invoice date plus debit note date was considered together. This is the first point. Invoice date and debit note date was considered together, whereas after amendment you have to understand only debit note date was considered. So we have delinked the underlying invoice. Invoice date defined the limitation for taking the time, credit time limit limitation define பண்ணது invoice date தவிர debit note date கிடையாது before amendment. So என்னாச்சு, because of this, what is the time limit for invoice? The same time limit was applied to the corresponding underlying debit note also. So financial year 2021, so time limit அப்படினு பார்க்கும்போது before amendment, time limit அப்படினு பார்க்கும்போது before amendment, invoice decided based on invoice. Invoice was issued on which financial year? Financial year 2021. So my dear brothers and sisters, you all have to appreciate the time limit will also based on financial year 2021 only. That means to say due date for filing the September following the end of financial year, meaning thereby it is 20th October 2021, or point number B, actual date of filing annual return. Actual date of filing annual return, whichever is earlier வந்திருக்கும். So obviously the time limit will be 2010-2021. இது பழைய amendment படி போயிருந்தால் this is the amendment, this is the provision which they would have arrived at. But இப்ப after the new provision, what is the scenario here? Let us understand. Now point number 2, இங்க என்ன கன்சிடர் பண்ணோம்? Debit note date alone consider. அப்ப time limit அப்படிங்கறத எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவாங்க? My dear brothers and sisters, the time limit is based on the financial year in which debit note is issued. So debit note was issued on what day? Debit note was issued in which financial year? Debit note is issued in May 22 la பண்ணிருக்காங்க. May 22. Now we have to understand this financial year 22-23. So financial year 2022-23 la பண்ணிருக்காங்க. That means, my dear brothers and sisters, you can understand here, it was issued on May 22. So that means financial year 22-23 this has been carried out. Appo my dear, time limit is September following the end of financial year. Due date for filing return for the return for the month of September following the end of financial year. That is to say 20, assuming that will be the due date, 2023, or actual date of filing annual return, whichever is earlier. Now you could see there is a drastic increase. My dear brothers and sisters, இப்போ நீங்க பார்க்கலாம், May 2022 ல ஒருவேளை invoice debit note issue பண்ணியிருந்தால் before amendment scenario, for no fault of the recipient would have suffered a limitation. In the new provision you can see that limitation has been closed out. That is why I gave the heading relaxation. ITC time limit has been relaxed. I hope, my dear, with this example and the clear comparison of before amendment and after amendment, you will be very, very clear and precise with respect to what is the amendment and what is the impact it creates in the industry. And it's ரொம்ப important நம்ம audit போகும்போது, so mark it very, very important. First one area of the amendment, and second area of the amendment we are going to head towards. My dear, again I am saying, please make a note of, okay,
as this is going to be a YouTube release, I'm sure that you have the liberty of passing and recording it across, and I would sincerely suggest you the corresponding material of this particular notes, whatever you are seeing, what are the questions there, all this has been uploaded in our website, so you can download this from www.sashwatacademy.com. you can download it from our amendment material portal. It is available there. You can download, and please pause it for a moment and take the running notes. See, this might be a YouTube lecture which I am sharing with you, but consider this as a live class I am taking, so that you will have to get the obligation of writing running notes. ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் இப்போ சைமல்டேனியஸாக ரன்னிங் நோட்ஸை எழுதிட்டு ஒரு தடவை ப்ரொவிஷனை படிக்கும்போது சைமல்டேனியஸாக இந்த டேட்ஸையும் உங்களுக்கு பார்க்கும்போது மைண்டில் அப்படியே ஸ்ட்ராங்காக படிச்சிடும். ஆப்ஜெக்டிவ் என்ன சார்? ரொம்ப சிம்பிள். இந்த வீடியோ லெக்சர் பார்த்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் அமெண்ட்மெண்ட் திருப்பி படிக்கக்கூடாது. எக்ஸாமில் போய் எழுதும்போது அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக எழுதணும். அதுதான் ஒன்லி ஆப்ஜெக்டிவ். Right, my dear? So go ahead. நான் சொன்ன மாதிரி பாஸ் பண்ணி ரன்னிங் நோட்ஸும் எழுதுங்க. Right, my dear? It's time for you to do that. I'm going to take you for the next one. I'm going to take you for the second one. Okay, fine. Guys, let's go for the next amendment area. I hope interest first amendment you're all comfortable with. Second amendment is very extremely familiar one. Not a big deal for you all. பல தடவை நீங்கள் இந்த அமெண்ட்மெண்ட்டை 2 தடவை பார்த்துறீங்க. அதனால நிஜமாவே உங்களுக்கு grip இருக்கும். grip இருக்கும் இந்த அமெண்ட்மெண்ட்ல. Nevertheless, grip in the sense பழகி போன ஒரு விஷயம். Okay. Now let us proceed and show you how this works. First one, section 36 subsection rule 36 subsection 4. அதாவது ITC availment அப்படினு வரும்போது we have clearly understood ITC is not the right of the recipient. ஒரு ரெஜிஸ்டர்ட் டாக்ஸ் பேயர் தன்னுடைய உரிமையா இத கேட்கலாமா அப்படின்னா இது கிடையாது. சட்டத்தால் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பெனிஃபிட் தான் இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட். All the taxes paid on purchase, can I treat it as an input tax credit? I am desired, I want to reduce my cost. So you can have your desire, but can I take credit? No, there is lot of restrictions. நிறைய அசெட் பில்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அதுல நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க, கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க, சப்ஜெக்ட் டு which only we can avail the credit. அந்த ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் கண்டிஷன்ஸ் பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் பிளாக்டு கிரெடிட் படி சொன்னாங்க. நிறைய அந்த பிளாக் கிரெடிட்ஸ் ஓவர் கம்பெனி only when your purchase is not under the block credit 17.5 இல்லனா மட்டும் தான் you are eligible to take credit. அதுக்கு அப்புறமா நம்ம பார்த்தோம் eligibility conditionsல நிறைய இருக்கு. அதுல one of the important conditions is you should have received the supply and you should have received the invoice. இது ரெண்டு மட்டும் நடந்துதா போடுமா சார்? நோ. Supplier should have filed his valid return and recipient should have filed his valid return. So அவரும் return file பண்ணிருக்கணும். That is to say supplier should also file his return. You should also file your return. அப்படி எல்லா விதத்திலும் பார்த்தா ஒரு complete business circle between or within a organized and well legally compliant GST law comply பண்ற assesseesக்கு மட்டுமே உண்டான benefit தான் input tax credit. Sir, ஒருவேளை I am a genuine person, I have paid, I have purchased and I have filed my returns, but unfortunately supplier, owing to whatever may be the reason or an inadvertent error of missed our purchase details, our sales reflect பண்ணல sir, he has not filed his GSTR 1 அப்படினு சொன்னா we will be under court, because returns chapter படிச்சிட்டு இங்க வரும்போது தான் you will be able to understand the vicious circle. இதுக்கு எப்படி சார் இன்டர்லிங்க் ஆகுது? சப்ளையர் ஃபைல் பண்ற GSTR 1, சப்ளையர் ஃபைல் பண்ற GSTR 1 இதுதான் ரெசிபியன்ட்க்கு சப்ளையர் will give the details of outward supply. ஓகே, நான் இங்க outward supplyக்கு O/SS னு போறேன், ஷார்ட்கட் யூஸ் பண்றேன், பட் நீங்க அப்படி யூஸ் பண்ணனும் நினைக்காதீங்க, that is not fair. ஓகே, சோ இந்த GSTR 1 தான் ரெசிபியன்ட்க்கு GSTR 2A உட்காரும். ஓகே மேடம், and இப்போ ஒரு படி மேல GSTR 2A அக்செப்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த GSTR 2A ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகும் எப்படி GSTR 2BR, and that is also one more latest amendment which we will be working on. GSTR 2BR வரும். இந்த amendment நம்ம இனிமே தான் எடுக்க போறோம், இன்னைக்கு நம்ம ப்ராபபிலி பார்ப்போம். சரியா? so இந்த GSTR 2A போனாதான் he can accept. see, recipient as per law என்ன சொல்றாங்க, section 38 ல என்ன சொல்றாங்க, corresponding laws ல என்ன சொல்றாங்க, only when the informations are made available to him. When I say informations are made available to him, supplier file பண்ணிருக்கணும். அது இவருக்கு வரும்போது அவரை அக்செப்ட் பண்ணலாம், மாடிஃபை பண்ணலாம், ரிஜெக்ட் பண்ணலாம். அவரால தனியா இங்க எந்த இன்ஃபர்மேஷனுமே கொடுக்க முடியாது. சோ recipient is handicapped. என்ன சார் இது? சிம்பிள் கான்செப்ட், ரொம்ப சிம்பிள். இவர் சேல் பண்ணேன்னு சொன்னாதான் நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணதா அர்த்தம். அப்ப என்ன சொல்றாங்க லால, அவர் சார் இவர் எப்ப சார் இது பண்ண முடியும்?
Only when he files his GSTR 1, this information follows. What if he does not file? You actually suffer a limitation there. You suffer a limitation there. அங்க நீங்க one of the condition violate பண்றீங்க, உங்க GSTR 2A reflection will not come. அப்போ you suffer a limitation specified under section 16 subsections. Read with rule 36. அப்ப என்ன ஆகுது? GSTR 2A ல sir, my supplier has furnished the information sir. It has reflected in GSTR 2A and it is also getting reflected in 2B. உங்களுக்கு கவலையே இல்ல. 2B பத்தி நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம். 2A பத்தி மட்டும் இப்ப பார்க்கலாம், அப்புறம் 2B க்கு போலாம். Sir, but the information is not reflecting in 2A. GSTR 2A ல information reflect ஆகல. சரி, இப்போ முதல்ல சிச்சுவேஷனை புரிஞ்சுக்கணும். Ignorance is non-juris. நீங்க முதல்ல கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும். Emotionsக்கு இங்க இடமே கிடையாது. For your kind information or just to provoke you to think in this way. Okay. There is a patient who is suffering from cancer or with extraordinary stomach pain and he pleads a doctor to commit a mercy killing. டாக்டர் வந்து கேக்குறாங்க, தயவு செஞ்சு எனக்கு வலியே தாங்க முடியல, என்ன கொன்னுடுங்க அப்படின்றாங்க. அந்த டாக்டரும் சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போட்டு கொன்னுடுறாரு. கோர்ட்டுக்கு இந்த இஷ்யூ போகுது, மேனேஜ்மெண்ட் இதை கொண்டு போறாங்க, யாரோ அவங்க ரிலேட்டிவ் சஸ்பெக்ஷன் அதுக்குதுன்னு சொல்லி இது கோர்ட்டுக்கு போயிடுச்சு. கோர்ட்ல என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்க? இந்த mercy killing, they will not say mercy death. நான் சொல்றது உங்க எல்லாருக்கும் புரியுதா? கருணை கொலை அப்படின்னா இதுக்கு பேரே தவிர கருணை மரணம் அப்படின்னு பேர் கிடையாது. சட்டத்துக்கு முன் அனைவருமே சமம். இங்க அவன் கஷ்டப்பட்டதால நான் அதை பண்ணேன், நோ சாரி, இத இப்படி பார்க்க மாட்டாங்க. சட்டம் அப்படிங்கிறது அனைவருக்கும் சமம். தெரியல தெரியும் அப்படிலாம் நம்ம ஆர்கியூவே பண்ண முடியாது. சோ லால என்ன சொல்லியிருக்காங்க? சப்ளையர் GSTR 1 ஃபைல் பண்ணா அது உங்களுக்கு GSTR 2 ல ரெஃப்ளெக்ட் ஆச்சுன்னா தான் கிரெடிட்னு சொல்லியிருக்காங்க. சட்டம் எப்ப இப்படி சொல்லுதோ, இங்க இமோஷனலா நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டேனே, நான் இன்வாய்ஸ் வாங்கிட்டேன், என்கிட்ட இன்வாய்ஸ் இருக்கு, நான் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணிட்டேன், சோ நான் கிரெடிட் எடுத்துப்பேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டாண்டை நம்ம எடுக்க முடியாது. சரி, தினசரி அராஜகம் கரெக்ட். ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், let the caveat emptor rule, let the buyer beware of. நீங்க தானே உங்க வெண்டாரை சூஸ் பண்ணீங்க, அப்ப நீங்க தான் அவர் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்றாரா இல்லையான்ற கேள்வியும் கேட்கணும். அப்ப லாஜிக்கலா என்ன பண்ணலாம்? பிராக்டிக்கலா என்ன சார் பண்றீங்க? ஆடிட்ல என்ன சார் பண்றீங்க? see பிராக்டிக்கலா நாங்க என்ன சொல்லிடுவோம், எந்த ஒரு ரெசிபியன்ட் பேமெண்ட் பண்ணும்போது we are first asking one of the internal control check வந்து GSTR 2A ல கிரெடிட் வந்துருச்சான்னு பார்த்துட்டு பேமெண்ட் பண்ண சொல்லுவோம். so that unnecessary issues அவாய்ட் பண்ணலாம். சார் GSTR 2A ல பேமெண்ட் வரல, ஃபுல் பேமெண்ட்டை ஹோல்ட் பண்ணுங்க, சப்ளையரை கூப்பிட்டு சொல்லுங்க, இந்த மாதிரி உங்ககிட்ட நாங்க பர்ச்சேஸ் பண்ண விஷயம் GSTR 2A ல எங்களுக்கு ரெஃப்ளெக்ட் ஆகல, எங்க கம்பெனி பாலிசி படி GSTR 2A ல ரெஃப்ளெக்ட் ஆகாம எங்களால பேமெண்ட் பண்ண முடியாது. சார் அவர் GSTR 1 ஃபைல் பண்ணாலே அவர் பே பண்ணுமா? தேவையில்லை. இன்னைக்கு GST சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சே 25th நான் சேல் பண்றேன்பா, 25th சேல் பண்ண உடனே நான் ஃபைல் பண்ணிடுமா சார்? தேவையில்லை. இன்ஃபர்மேஷனை GSTR 1 ல போட்டு சேவ் பண்ணிக்கிட்டா போதும். recipient automatically update போயிடும் இந்த updates. So 2A is a dynamic form. It keeps changes every now and then. ஒரு சேவிங்க்கு அப்டேட் கொடுத்துட்டே இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது நீங்க 11th வரைக்கும் இந்த இன்ஃபர்மேஷனை பாப்புலேட் பண்ணிட்டே இருங்க, absolutely not an issue. ரெசிபியன்ட்க்கு அப்டேட் போயிட்டே இருக்கும். So சட்டம், when you look it as a law, might remember ITC is not your rights, ITC is not recipient's right, it is the benefit given by the law. அப்ப conditions have to be satisfied. So condition violated, sorry, benefit is not given. For example, CA Institute norms எடுத்துக்கலாம். Someone has scored 60 marks, he has done extraordinary work, right? 70 marks எடுத்துக்கார் Mr. A. அரவிந்த் எடுத்துக்கலாமே, நம்ம அரவிந்த் 70 மார்க் எடுத்துக்கார், very good marks. But next 3 exams அவரால எதுவுமே எழுத முடியல, சக்சஸ்ஃபுல்லா கிளியர் பண்ண முடியல, அவரோட எக்ஸாம்ஷன் போயிடுச்சு. 4th எக்ஸாம்க்கு அவருக்கு அந்த 70 மார்க் வருவாங்க வராது. இப்போ நீங்க போய் CA இன்ஸ்டிடியூட் சண்டை போடுவீங்களா? நான் 70 மார்க் எடுத்தேன், எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு படிச்சேன், எனக்கு என்னோட திருப்பி கொடு அப்படின்னு கேட்பீங்களா? சட்டம் எல்லாருக்கும் ஒண்ணு. CA இன்ஸ்டிடியூட் என்ன சொல்லிருக்கு? எக்ஸாம்ஷன் வந்து 3 எக்ஸாம்ஸ் அதை யூஸ் பண்ணு, அதுக்கு மேல போச்சுன்னா சாரி, யூ ஹேவ் டு ரைட் எவ்ரிதிங் ஃபுல். நீங்க அச்சீவ் பண்ணதா, பட் உங்களுக்கே பிரயோஜனம் இல்லையே. ஏன்? லா விட்டு வெளில போறீங்க. லா இஸ் காமன் ஃபார் ஆல். இங்க நம்ம இமோஷனல் ஆகி சண்டை போட்டு அழுது கதறி ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. இதே லாஜிக் தான் யூ ஹேவ் டு ஃபாலோ. அப்ப GSTR 2A ல ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வரலன்னா கிரெடிட் உண்டா கிடையாது? யோசிச்சு சொல்லுங்க. இவ்வளவு நேரம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன். கிரெடிட் இஸ் எலிஜிபிள் ஆர் நாட் எலிஜிபிள்? நாட் எலிஜிபிள், ரைட்? அப்போ லா கரெக்ட்டா சொல்றாங்க, when information is not there in GSTR 2A, don't take credit அப்படின்னு லா சொன்னது.
இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் போய் ரெப்ரசென்ட் பண்ணாங்க கவர்மெண்ட் கிட்ட. சார் எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, ஏன்னா நிறைய சப்ளையர்ஸ் இதை ஒழுங்கா பண்றது இல்ல, நாங்க ஒரு லா அபைடிங் ரெசிபியண்டா இருக்கும்போது எங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் கொடுங்க அப்படின்னு கெஞ்சினாங்க. அந்த ஒரு ரெக்வெஸ்ட்னால கவர்மெண்ட் உங்களுக்கு கிரெடிட்டே கிடையாது அப்படின்னு சொன்ன இடத்துல இருந்து இறங்கி வந்து ஓகே கொஞ்சம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நான் இந்த கிரெடிட்டே கிடையாது அப்படிங்கிற பொசிஷன் நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன், இனிஷியலா கொஞ்சம் ரிலாக்ஸேஷன் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு they have relaxed this particular norms. இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதுல கிளாரிட்டி வரும். இங்க பாருங்க, you can appreciate this timelines. என்ன பண்ணிருக்காங்க, various timelines. அதாவது 9th October 2019 அன்னைக்கு law சொல்றாங்க. law சொல்லிட்டாங்க, என்ன சொல்றாங்க, first you are eligible to take 20%. sir ITC not at all reflected 2 year வரவே இல்ல சார், 2 year வராததுக்கு ஒரு 20% subject to some other limit எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுவே 1st January 2020 ஒரு 3 மாசத்துக்கு அப்புறம் உடனே கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லிச்சு, அப்பா அங்க பாருங்க உனக்கு 20% நான் கொடுத்து 3 மாசம் ஆகுது, கொஞ்சம் டூ மச்சா தெரியுது, நிறைய கிரெடிட் நான் கொடுக்குறேன், ஏன்னா ரெஃப்ளெக்ட் ஆகாத கிரெடிட்டை ஐ எம் கிவிங் யூ, உங்களுக்கு என்டைட்டில்மெண்டே கிடையாது, அதுலயே நான் உங்களுக்கு 20% கொடுக்குறேன்ப்பா, எனக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு, ஐ எம் ரெடியூசிங் இட் டு 10% ன்னு சொன்னாங்க. என்னைக்கு 1/1/2020 இருந்து. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணும்போது 20% கொடுத்தாங்க, கவர்மெண்ட்டுக்கு அது பெரிய பெயின். அதுக்கப்புறம் 10% கொடுத்தாங்க, அவங்களோட பெயினை குறைச்சிக்கிட்டாங்க. அப்போ ஸ்டில் பெனிஃபிட் தான் கொடுக்குறாங்க, இல்லவே இல்லைன்னு சொன்ன இடத்துல உங்களுக்கு 20% கொடுக்குறேன்னாங்க, 10% கொடுக்குறேன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிட்டாங்க, 10 குறைச்சிருந்தா கூட 1/1/2021 கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவங்க சொல்லிட்டாங்க 10% கிடையாதுங்க, உங்களுக்கு 5% தான். இப்போ சொல்லுங்க, ஃபர்ஸ்ட் 36(4) அப்படிங்கிறது ரிலாக்ஸேஷன் ப்ரொவிஷனா இல்ல பீனலைசிங் ப்ரொவிஷனா? ஒரு டாக்ஸ் பேயருக்கு இது பெனிஃபிஷியல் ப்ரொவிஷனா? இது 5% குறைஞ்சதுனால இது குறைஞ்சிச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஆனா எதுவுமே இல்லாத இடத்துல 5% கொடுக்குறேன்றாங்க கவர்மெண்ட். இது பெனிஃபிட் தானே? சட்டன்லி பெனிஃபிட். இது we all have to look into in a positive manner, right my dear? சார் இது என்னோட உரிமைக்கு அப்பாற்பட்டிருக்கு, நாங்க வந்து கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா இன்வோக் பண்ணுவோம், ஆர்டிகல் 301 300 கொண்டு வருவோம், நம்ம சண்டை போடுறதுலாம் அப்புறம் போட்டுக்கலாம். ஆனா இனிஷியலா when it goes to the lowest level நம்ம லா மட்டும் தான் பார்க்க முடியும். லா என்ன சொல்றாங்க, இது இருந்தா இது உண்டு, 70 marks நீ more than 60 எடுக்கறியா, நெக்ஸ்ட் 3 எக்ஸாம்க்கு உனக்கு எக்ஸாம்ஷனுக்கு எலிஜிபிலிட்டி உண்டு, இருக்கோ இல்லையோ நீ டிசைட் பண்ணிக்கோ. அந்த மாதிரி தான் இங்க லா. 4th எக்ஸாம் கூட கிடையாது, லா ரெஃப்ளெக்ட் ஆலையா ஜிஎஸ்டிஆர் 2 இயர் ரெஃப்ளெக்ஷன் ஆலையா உனக்கு கிரெடிட் கிடையாது. லா ரொம்ப கிளியரா இருக்காங்க அதுல. அப்படிப்பட்ட லா இருக்கும் போதே அவங்க ரிலாக்ஸேஷன் கொடுத்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இந்த ரிலாக்ஸேஷன் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க இப்ப. சோ ஜிஎஸ்டிஆர் 2 இயர் இல்லனாலும் you can take some credit. அந்த கிரெடிட் எவ்வளவு சார், இதுக்கு முன்னாடி 20 அப்புறம் 10, இப்போ 1st January 2021 ல இருந்து this has come down to just 5% eligibility. so இப்போ என்ன சொல்றாங்க, whatever ITC பாருங்க GSTR 2 year whatever has reflected GSTR one supplier has filed in this GSTR 1 னு சொன்னா full ITC thereon is eligible, problem இல்லை. and where it is not been uploaded, where it has not been uploaded, sir furnish பண்ணல அப்லோட் பண்ணல சார் GSTR 1 அப்லோடே பண்ணல, அப்ப 2 இயர் ரெஃப்ளெக்ஷன் வந்திருக்குமா, வந்திருக்காது. அதுக்கு நான் என்ன சார் பண்ணலாம், லா சொல்றாங்க பாயிண்ட் A 5% of the eligible credit, மேல சொன்ன eligible creditல 5% எடுத்துக்கோ, or B actual ITC on that whichever is less. so A or B whichever is less you have to go ahead with the calculation. இங்க தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் கவனிக்கணும். whatever supplier has filed the register, சப்ளையர் GSTR 1ல ஃபைல் பண்ண வேண்டிய ஆப்ளிகேஷன் இருக்கிற ப்ரொவிஷன்ஸ்க்கு மட்டும் தான் இந்த லிமிட்டேஷன் அப்ளிகபிள். A or B இது அப்ளிகபிள். சார் what do you mean sir, RCM provisions will not come in this my dear, please mark it very very important. MCQ area also RCM ல வர ப்ரொவிஷன்ஸ்க்கு இது அப்ளை ஆகாது, மீனிங் thereby sir 9394 ல நான் கட்டற RCM tax இந்த லிமிட்டேஷன் ஆஃப் கால்குலேஷன்ல வராது, அது ஒரு தனி லைன் ஐட்டமா வச்சு நீங்க என்ன பண்ணணும், ஒரு கால்குலேஷன் ஆஃப் ஐடிசி போடும்போது RCM taxes paid because payment basis தான் கிரெடிட் அடிக்கணும். சோ tax RCM taxes paid payment basisல சோ RCM taxes paid னு போட்டு இந்த கால்குலேஷன்ஸ் எல்லாம் உட்படுத்தாம ஸ்ட்ரைட்டாவே அந்த டோட்டல் ஃபிகர் அப்படியே you can take the eligibility, right my dear? so this is what you have to remember. so RCM ல என்னென்னலாம் வரும் சார் ஸ்கோப், point number 1 section 9 subsection 3, then 9 subsection 4, then import of goods, then import of service.
Sir, in ellame straight away pay the tax and take credit. Sir, in the calculation limit ku kondu varuma sir, தேவை இல்ல. அப்ப mark my words, MCQ ல கேக்கலாம். Rule 36(4) provision applies or not applies to what? Applies to only those for which supplier is obligated to file the GSTR1. Not applies to what? For all RCM. For all RCM liability, it is not applicable. Right, my dear? So 36(4) la kudutha indha relaxation practically we will see how it applies again paakalam. How to calculate this limit paakalam. And for this I am giving you a small question. Rendu case study kudukuren, front and back and forth rendu case study kudukuren. First, Mr. X has purchased a total 200 transactions during the month of February 2021, of which Mr. X has a total ITC of 50 lakhs and has received all the invoices promptly from the supplier. So goods under supply vandiruchu plus adu kuda senda invoices vandiruchu. And Mr. X is therefore of the view that he is entitled to take the full credit of 50 lakhs. The மொத்தம் 50 லட்சம் வந்து சார் 50 லட்சத்துக்கு I am entitled to take ITC and he is in possession of invoice and received the supply. நான் ரிசீவ் பண்ணிட்டேன், என்கிட்ட இன்வாய்ஸ் இருக்கு, அதனால நான் மொத்தத்துக்கும் எலிஜிபிள் அப்படின்னு மிஸ்டர் எக்ஸ் நினைக்கிறாரு. கரெக்டா? பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு இன்வாய்ஸ் கையில வந்துருச்சு, நான் பே பண்ணிட்டேன், நான் எல்லாம் பண்ணிட்டேன், ஐ எம் ஃபுல்லி எலிஜிபிள். இந்த ஆர்குமெண்ட் இப்போ நம்ம ஜிஎஸ்டில பண்ண முடியுமா? பண்ண முடியாது. என்ன நடந்திருக்கணும்? Supplier should have filed his GSTR 1 and the supply should have got reflected in GSTR 2A. அங்க வந்திருக்கணும். வந்திருக்கா? பாப்போம். Case study 1 சொல்றாங்க. Recipient on RCM basis and import of goods or services he pays 8 lakhs. 8 lakhs ரூபாய் RCM ல கட்டறாங்க. My dear, whether RCM transactions is it relevant for 36(4)? Is it relevant for 36(4)? No, it is not relevant for 36(4). But that's the information you have to keep. ஏன்னா இது வந்து straight away eligible. அதாவது இப்போ நம்ம உங்களுக்கு நான் சிம்பிளா புரியணும் அப்படின்னா ஐபிஎல்ல ஃபர்ஸ்ட் குவாலிஃபயர்ல சிஎஸ்கே வந்து குவாலிஃபை ஆகி ஸ்ட்ரைட்டா ஃபைனல் போயிட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம்ல, சாம்பியன்ஸா அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து வின் பண்ணி முடிச்சு சாம்பியன்ஷிப்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கப்பை யார் கையில எடுக்கிறாங்கன்றத பொறுத்து தட் வில் வேரி. ஆனா நம்ம சொல்றோம்ல ஸ்ட்ரைட்டா தேர் எலிஜிபிள் ஃபார் தி ஃபர்ஸ்ட் குவாலிஃபயர் 1 அப்படின்னு போறோம்ல, அந்த மாதிரி இந்த ஆர்சிஎம் டாக்ஸஸ் பெய்ட் எல்லாமே குவாலிஃபயர் 1 ஸ்ட்ரைட்டா ஃபைனல் ஸ்ட்ரைட்டா எலிஜிபிள் ஐடிசிக்கு போயிடும். So the 8 lakh is straight away eligible. There is no restriction. Next, invoice reflected in GSTR 2A is 120 and the corresponding ITC reflected thereon is 40 lakhs. My dear, ITC reflected thereon. Aduvum fully eligible. So fully eligible ITC la I would say 8 lakhs already, now on 40 lakhs. This is also fully eligible. Next, invoice not reflected in GSTR 2A. My dear, idukku thaanpa rule 36 வரப்போகுது. இதுக்கு தான் ரூல் 36 சப் ரூல் 4 வரப்போகுது and வந்து it's going to give us a benefit. Okay sir, invoice GSTR 1 ல ரெஃப்ளெக்ட் பண்ணல, 2A ல கிரெடிட் வரல அப்படின்னு சொன்னா கிரெடிட்டே கிடையாது. நியாயமா சொன்னா கிரெடிட்டே கிடையாது. ஆனா ரூல் 36 for benefit ஃபாலோ பண்ணி ரூல் 36 sub rule 4 benefit ஃபாலோ பண்ணி to some extent we can take credit. What is that some extent? Point number 8, 5% of ITC already eligible or reflected. 40 lakhs is reflected. So already ITC reflected பாத்தீங்கன்னா 40 lakhs. என்ன சொல்றாங்க? 5% of what is reflected. So 40 lakhs is reflected. So 5% of 40 lakhs எவ்வளவுப்பா? 2 lakhs. Everybody, 5% of 40 lakhs is 2 lakhs. And actual ITC or point number B. Actual ITC which is not reflecting. So actual ITC not reflecting நம்ம கேஸ்ல 10 lakhs. So 10 lakhs or 2 lakhs, whichever is less. How much pa? Whichever is less, 2 lakhs is eligible. My dear, the 2 lakhs lens on இடத்துல 2 lakhs ஆவது கிடைக்குது. So the total ITC eligible in case 1 is 50 lakhs. My dear brothers and sisters, are you comfortable? இதுவே case 2 க்கு நீங்களே யோசிச்சு ஆன்சர் சொல்லுங்க. Recipient on RCM basis paid 8 lakh. Straight away qualifier 1, right? So 8 lakhs I am eligible to. So in the problem முடிஞ்சு போச்சுப்பா. இந்த அடுத்த டிஸ்கஷன், அடுத்த கேஸ் ஸ்டடி. Invoices reflected 175, corresponding ITC reflected is 48. So 48 reflected and fully eligible. So 48 fully eligible, right? அடுத்து
Invoices not reflected is 25. Corresponding ITC is reflected there is only 2 lakhs. So, இப்பதான் என்ன invoke பண்ணணும்? Rule 36, sub rule 4, invoke பண்ணி point number 8. 5% of ITC reflected. So, what is reflected? 48 lakhs is reflected. So, 48 lakhs la 5% போட்டா எவ்வளவு வரும்? 2.4 lakhs. So, I am entitled for 2.4 lakhs. Or B. B, what is B? Actual ITC, actual eligible ITC which is not reflected. So eligible ITC not reflected in the case level 2 lakhs. So eligible ITC which is not not reflecting is 2 lakhs. My dear, whichever is less. So போன கேஸ்ல 5% கம்மியா இருந்துச்சு. இந்த கேஸ்ல நமக்கு actual ITC கம்மியா இருக்கு. So இங்க 2 lakhs. So my dear brothers and sisters, in the case how much I am eligible அப்படினு பார்த்தா I am eligible for 58 lakhs. My dear brothers and sisters, are you comfortable? Right? This உங்களுக்கு நான் ப்ரொவிஷனை சொல்லி கொடுத்துட்டு சைமல்டேனியஸா ஒரு அப்ளிகேஷனை சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். இப்போ நீங்க இதோட பிரசன்டேஷன் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கறத இத பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. பிரசன்டேஷன் இப்படி தான் இருக்கணும். So if you want to write down these things, go back, pass, have a look at it and close it down. I'm just rubbing it down because examination presentation அப்படிங்கிறது நம்ம வாயில பேசுற மாதிரி கிடையாது. சித்திரமும் கைப்பழக்கம், நம்ம கையில எழுதி பிராக்டிஸ் பண்ணுவோம். நான் பல தடவை கிளாஸ்ல இன்சிஸ்ட் பண்ணிருக்கேன், உங்க எல்லாருக்குமே ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 2 hours படிச்சீங்கன்னா 1 hour எழுதி பார்க்கணும். அப்பதான் you can actually grip it up. சார் எங்களுக்கு டைம் இல்லை சார், டைம் இல்லை அப்படிங்கிறது வந்து சோம்பேறியோட வார்த்தைகள். என்ன பொறுத்த வரைக்கும் see to be very frank, ரொம்ப ஆக்குபைடா நீங்க இருக்கீங்களா, கடவுள் உங்களுக்கு கொடுத்த பெனிஃபிட் நீங்க நினைச்சுக்கோங்க, சரியா? ஆனா ஹிட்லரோட வேர்ட்ஸ் ஐ பிலீவ், பிஸியஸ்ட் மேன் டைம் இல்லை அப்படிங்கிறதுலாம் வந்து முட்டாளி நகராது இல்லை, அப்படி வச்சுக்கலாம் நம்ம. ஓகே, வித் ஆல் டியூ ரெஸ்பெக்ட்ஸ், எஃபர்ட் போடணும். நீங்கள் டிட்டர்மின் ஆகிட்டீங்கன்னா ஓகே, முடியும் என்ற மனிதனுக்கு முயற்சி ஒன்றே துணை. அதனால நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. புட் லாட் ஆஃப் எஃபர்ட்ஸ், கிவ் ஆல் யுவர் பெஸ்ட், கமிட்டடாக படிங்க. யூ ஹேவ் த வேர்ல்ட் டு அச்சீவ் அண்ட் யூ ஹேவ் நத்திங் டு லூஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டோட படிங்க. திஸ் டேட், திஸ் மொமெண்ட் கேன் பி த சோர்ஸ் ஃபார் யுவர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். ரைட்? ஒரு மனுஷன் ஃபாரின்ல போய் படிச்சு அங்க செட்டில் ஆகி வேலை பார்க்கும் போது வராத அறிவு அந்த மனுஷன் ட்ரெயின்ல தள்ளி விடும் போது ஒரு செகண்ட்ல அவருக்கு வருது. மகாத்மா நம்ம கொண்டாடுறோம் வர, அதுக்காக உங்களால எல்லாரும் ட்ரெயினில் தள்ளி விடணும்னு அவசியம் இல்லை. ரைட்? நீங்க எங்க இருக்கீங்கன்னு நீங்க ரியலைஸ் பண்ணிட்டு வேர் யூ லேக், எல்லாருமே படிக்கிறீங்க. ப்ராப்ளம் இஸ் எல்லாரும் எழுதி பார்த்து படிக்கிறது இல்லை. தயவு செஞ்சு நிறைய எழுதி பார்த்து படிங்க. நிறைய மாடல் எக்ஸாம்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. மாடல் எக்ஸாம்ஸ் சார் நான் போய் ஃபீஸ் கட்டி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுமா? நாட் நெசசரி. நீங்களே டவுன்லோட் பண்ணுங்க கொஸ்டின் பேப்பரை, ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க, செல்ஃப் வேல்யூவேஷன் பண்ணுங்க. உங்களை நீங்க அசஸ் பண்ணிக்கிறதோட, உங்களுக்கு மூணாவது ஒரு மனுஷன் வந்து அசஸ் பண்ணி நீங்க கரெக்ட் தப்புன்னு சொல்றதோட உங்களை நீங்களே அசஸ் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா லேர்னிங் இன்னும் ஜாஸ்தியா இருக்கும். மை டியர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ், எத்தனையோ மிகச்சிறந்த புக்ஸ் எல்லாம் உலகத்துல இருந்தா கூட மிகச்சிறந்த டீச்சர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது உங்களோட அனுபவம் மட்டும்தான். ஸோ ப்ளீஸ் introspect, learn, identify where you lack, and I'm just an instrument in helping you to identify yourself, and I'm not helping you to find yourself outside. You have to find yourself within you, right? So now let's come examination. In the presentation நான் கொடுக்கிறதுக்கு one of the important reason என்ன, ஏன் நான் இப்படி இன்சிஸ்ட் பண்றேன், நான் எழுதி போட்டது ஆன்சர்ஸ்க்கும் கீழே இருக்கிற இந்த 50-58ங்கிற இந்த ஆன்சரும் ஒன் அண்ட் சேம் தான். பட் பிரசன்டேஷன் எக்ஸாமினர் எப்படி லைக் பண்ணுவார், how he will love to see the answer from your paper is this way, and you can do this. No wonder you can do this. நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். ப்ரொவிஷன் 5% என்ன, ஆக்சுவல் ஐடிசிக்கு என்ன அப்படின்னு ஏந்தி எதனால இந்த அமௌண்ட் வந்துச்சு அப்படின்னு எக்ஸ்பிளனேஷன் எழுதியிருக்கேன். அந்த அமௌண்ட்டை சைமல்டேனியஸா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிட்டு ஆன்சர் பண்ணிருக்கேன். இதெல்லாம் நீங்களும் பண்ண எக்ஸாமினேஷன் ஹால்ல. Right, my dear? More importantly, I would also insist one thing. In the 2 lakh and the 2.4 lakhs எப்படி வந்துச்சு, இந்த working note கூட ஆன்சர்ல இருக்கணும். Wherein you have to write this is 5% into 40 lakhs. இங்க வரும்போது 5% into 48 lakhs. நான் எக்ஸாமினரா with the experience what I limited to learn, gained as an examiner, நான் இதை கண்டிப்பா எதிர்பார்ப்பேன், ஸ்டெப் மார்க்காக எதிர்பார்ப்பேன். Right, my dear? So this is all the presentation you have to carry out for this particular problem. Right, my dear? நம்ம first இது to make you guys understand. உங்களுக்கு புரிய வைக்க வேண்டியது என்னோட கடமை. நான் புரிய வச்சேன், ஆனா அதோட என் கடமை முடியல. உங்களை full மார்க்கும் ஸ்கோர் பண்ண வைக்கணும். போன எக்ஸாம் இது 5 மார்க் क्वेश्चन, மறந்துடாதீங்க. அப்ப இந்த क्वेश्चनல எக்ஸாம்ல வராதா சார், MCQ வரலாம், திரும்பி 5 மார்க்கா வரலாம். ஏன்
போன எக்ஸாம்ல 10% எலிஜிபிள்னு சொல்லி இங்க எல்லாத்துக்கும் 10% பாத்தீங்களா, இப்ப கூட 10 தான் போட்டிருக்கேன். 5% தான் இப்ப எலிஜிபிள். ரைட் மை டியர், ஜஸ்ட் டு மேக் யூ கிளியர். போன எக்ஸாம் இது 10% இருந்துச்சு, இந்த எக்ஸாம்ல 5%. அப்ப இது ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் ஏரியா, கான்ஸ்டன்ட் அமெண்ட் இவால்வ் ஆகுது. சோ திரும்பியும் டெஸ்ட் பண்ணலாம். நத்திங் CA இன்ஸ்டிடியூட் எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க யாருக்குமே தெரியாது. ஃபார் யுவர் கைண்ட் இன்ஃபர்மேஷன். see இது ரெலவென்ட் இம்பார்ட்டன்ட் நான் சொல்லலாம், அதோட நிப்பாட்டிக்கோங்க. யாரும் எந்த ஃபேக்கல்ட்டியும் போய் தயவு செஞ்சு don't make them feel low and don't get over blinded with any statement saying these are all expected questions. தயவு செஞ்சு expected question பின்னாடி ஓடாதீங்கப்பா. because தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோங்க, நம்ம இன்ஸ்டிடியூட் 70 வருஷமா இருக்காங்க. 70 வருஷமா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்ற ஒரே கான்ஸ்டன்ட் வேர்ட் கொஸ்டின் பேப்பர் ஸ்டஃப். ஸ்டாண்டர்டா இருந்துச்சு சார், கொஸ்டின் பேப்பர் டஃபா இருந்துச்சு சார், லென்த்தியா இருந்துச்சு சார். see ஆல் இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் மார்க் வாங்குறவரும் இதே கொஸ்டின் பேப்பர் தான் எழுதுறாரு. அதே கொஸ்டின் பேப்பர் தான் நம்ம பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் உங்களுக்கும் வருது. அப்படி இருக்கும்போது என்ன டிஃபரன்ஸ்? அவையார் ரொம்ப அழகா சொல்றாங்க. ஓகே, என் எழுத்து இகழேல், கல்விய படிக்கிறத எங்க படிக்கிறீங்களோ அந்த இடத்த தப்பா பேசாதீங்க, அது நியாயமான ஒரு செயல் கிடையாது. CA இன்ஸ்டிடியூட்டை ரெஜிஸ்டர் பண்றோம், CA இன்ஸ்டிடியூட் பத்தி தப்பா பேசுறோம், CA இன்ஸ்டிடியூட் ரிசல்ட்ஸ் பத்தி பேசுறோம், அதெல்லாம் நம்ம கையில கண்ட்ரோலே கிடையாது. நம்ம கையில இருக்கிற கண்ட்ரோல்ஸ் திங்ஸ் வந்து நம்ம யோசிக்கலாமா, படிக்கலாமா 100%, படிச்சதை எழுதி பார்க்கலாமா 100%, அண்ட் பாஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் क्वेश्चंस எடுத்து சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாமா, இந்த மாதிரி அமெண்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் அப்டேட் பண்ணிக்கலாம், இதெல்லாம் நம்ம கையில இருக்கு. 100 மார்க் எக்ஸாம் எழுதலாமா, இதெல்லாம் நம்ம கையில இருக்கு. இதெல்லாம் விட்டுட்டு क्वेश्चन என்ன வரணும் உங்க கையில இருக்கா? எக்ஸாமினர் கையில இருக்கு. எப்படி கரெக்ட் பண்ணணும் உங்க கையில இருக்கா? என் கையில இருக்காப்பா? ரெண்டு பேர் கையில இல்ல. ரிசல்ட் பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு இருக்கணும்? அதாவது இந்தியால உட்காந்துட்டு அமெரிக்கால பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜோ பிடன் இப்ப எடுத்த டெசிஷன் சரியில்லைங்க. டேய் முதல்ல இங்க பினான்சியல் மேனேஜ்மெண்ட்ல ஐடிடில இந்த ப்ராப்ளம் போடுற லெவல்ல இருக்கும். நம்ம இதை போட்டு முடிக்காம அப்படியே அங்க போய் ஜோ பிடன் எடுத்து கரெக்டா, ரைட்? ஸோ டோனி பிளேயர் மேலே இந்த பனாமா லீக்கேஜ் பேப்பர்ஸ்ல எப்படி வரும்? எப்பா இந்த இதெல்லாம் நீங்கள் வாங்க, CA முடிச்சுட்டு வந்து நீங்கள் எல்லாம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்க, நான் வந்து உங்களை கிளாப் பண்ணி ஹாய் வெல்கம் அப்படின்னு சொல்றேன். அதுக்கு முன்னாடி வாட் இஸ் இன் ஆர் கண்ட்ரோல், வாட் இஸ் நாட் இன் ஆர் கண்ட்ரோல், பி வெரி கிளியர், ரைட்? So go ahead my dear, that's the second amendment for you and I hope and trust you are comfortable now and you are in grip. Pass பண்ணி ஒரு தடவை நோட்ஸ் எழுதி எழுதிக்கோங்க. And I am straight away going to payment chapter rule 86B amendment க்கு போறேன்ப்பா. 86B amendment க்கு போறேன் because institute materialல அத சேர்ந்து கொடுத்திருக்காங்க. So அதுக்காக I am proceeding over here, right? Whereas in our notes I will be clearly giving it at the payment chapter. ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரஸ்டிங்கான ஒரு amendment. Direct tax, indirect tax both has got interlinked அப்படின்னு நான் பல தடவை சொல்லிட்டு இருக்கேன். அத இன்னொரு தடவை அஷூரன்ஸோட எஸ் இட் ஹேஸ் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஏரியா. என்ன சொல்லிருக்காங்க? ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆன் தி யூஸ் ஆஃப் அமௌண்ட் அவைலபிள் இன் எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜர். சார் எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜருக்கு காசு போயிடுச்சு, GSTR 2A க்கு ரெஃப்ளெக்ஷன் வந்துருச்சு, அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டேன், அங்கேருந்து இட் ஹஸ் கம் டு மை எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜர். என்னோட எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜர்ல வந்துருச்சு. வந்தோடனே என்ன பண்ணலாம்? I can use it for only one purpose. Electronic credit ledger can be used one and only for what? One and only for what purpose it can be used? Excellent for the purpose of adjusting against the output tax liability. Output tax liability மட்டுமே. Output tax liability RCM வராது, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதனால தான் RCM always on payment of cash னு சொல்றோம், right my dear? RCM on payment basis சொல்றதுக்கு ரீசன் என்ன? RCM you cannot pay using input tax credit. Yeah, RCM is a liability on inward supply, not a liability on outward supply. So outward liability மட்டும் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் இந்த input tax credit. ஆனா இப்போ அது ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் போடுறாங்க. சாரி சார், நீங்க இதுக்கு மேல யூஸ் பண்ண கூடாது, யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் போடுறாங்க. என்ன சார் அது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஐடிசில 99% மேல I cannot use அப்படின்னு ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் போடுறாங்க. அதுதான் ஒரு பியூட்டிஃபுல் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். நியூ அடிஷன் ஆட் பண்ணிருக்காங்க with effect from 1st of January 2001 அந்த அமெண்ட்மென்ட் வந்திருக்கு. என்ன சொல்றாங்க? Notwithstanding anything contained in any of the rules, the registered person shall not use the amount available in the electronic credit ledger to discharge a liability towards the output tax in excess of 99% of such tax in case where the value of taxable supply other than exempt supply and zero rated supply in a month exceeds 50 lakh rupee. However, there are two exceptions to the above self restriction. அதெல்லாம் கீழே பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, சார் எந்த ஒரு ரெஜிஸ்டர்ட் டாக்ஸ் பேயர், எந்த ஒரு ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன், எந்த ஒரு
registered person என்ன சொல்றாங்க where the value of taxable supply other than zero rated supply and exempted supply in a month exceeds 50 lakh rupees. In a month exceed 50 lakh rupees. Sir, let us take the tax period. TP here, registered person RP, and TP stands for tax period. Let us take the tax period as June 2021. June 2021 tax period as எடுத்துக்கலாம். அந்த June 2021 tax period ல அவரோட turnover எவ்வளவு சார்? சார் அவர் வந்து taxable பண்றாரு, exempt பண்றாரு, அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ ரேட்டடும் பண்றாரு. ஜீரோ ரேட்டட் அப்படின்னா எக்ஸ்போர்ட். இது ஒரு 20 lakhs பண்றாரு சார், இது ஒரு 20 lakhs பண்றாரு சார். பா இது ரெண்டையும் கன்சிடரே பண்ணாதீங்கப்பா. இந்த டோட்டல் அக்ரிகேட் டர்னோவர்லாம் நீங்க எடுக்காதீங்க. உங்களுக்கு இதெல்லாம் வேணாம். You please consider only the taxable supply. என்ன சொல்றாங்க பாருங்க. In case where the value of taxable supply other than exempt supply and zero rated supply in the month exceeds 50 lakhs. In the taxable turnover எவ்வளவு பாருங்க. Is it more than 50 lakhs? கேளுங்க. First question. Is it more than 50 lakhs? So அப்ப நம்ம யோசிக்கணும் என்ன சொன்னோம்? Registered person taxable turnover in a month. Taxable turnover in a month exceeds rupees 50 lakhs. Exceeds rupees 50 lakhs. Rendu question. Yes. No. No sir. No அப்படினா என்ன அர்த்தம்? Does not exceed அர்த்தம். இவருக்கு இந்த லிமிட்டேஷன் அப்ளை ஆகுது. அப்போ ரூல் 86B not applicable. முடிஞ்சு போச்சு. ரூல் 86B does not apply to him. Yes. இவருக்கு தான் ரூல் 86B applicable. இவருக்கு ரூல் 86B ஓட restriction applicable. Applies. என்ன சார் restriction? He cannot use in excess of 99% of ITC. Sir, for example, 5 lakh ITC, input tax credit, electronic credit ledger. Electronic credit ledger. இது எவ்வளவு சார் இருக்கு அமௌண்ட்? சார் இதுல அமௌண்ட் வந்து ஒரு 5 lakhs இருக்கு சார். 5 lakhs credit இருக்கா? Very good. 99% of this தான் you can use, not more than that. அப்போ இதுல டெபிட் பண்ணனும்னா I can debit only 4.95 lakhs தான் I can use. 0.05 lakhs I cannot use. 1% I cannot use. 99% வரைக்கும் தான் use. In excess of, see என்ன சொல்றாங்க? Shall not use an amount available in electronic credit ledger to discharge the liability towards output tax. இங்க ரொம்ப கிளியரா இருக்காங்க. only output tax க்கு பாருங்க. In excess of 99% he cannot do. அப்ப மேக்ஸிமம் 99% தான் பண்ண முடியும். சோ இப்போ நான் எப்படி இந்த 4.95 lakhs கண்டுபிடிச்சேன், which is 99% of 5 lakhs. everybody my dear? சோ இதுதான் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறாங்க. ஆனால் இதுக்கு ரெண்டு ரிலாக்சேஷன் கொடுக்கறாங்க. என்ன சார்? turnover, taxable turnover in a month is more than 50 lakhs. ஆமா. பட் நீங்கள் கீழ் வருபவரா? கீழ சொல்லப்படுற கேட்டகரியில வரவங்களா? அப்போ 100% யூஸ் பண்ணலாம். this 99% கண்டிஷன் உங்களுக்கு அப்ளை ஆகாது அப்படின்றாங்க. யாருப்பா கீழ சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தா ஃபர்ஸ்டே ஒரு பயங்கரமான இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ற மாதிரி ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்கு. என்ன வாங்க பார்க்கலாம். இங்க பாருங்க. ரெண்டு எக்ஸெப்ஷன் நம்பர் 1 4 பாயிண்ட்ஸ் 5 பாயிண்ட்ஸ் சொல்றாங்க. எக்ஸெப்ஷன் நம்பர் 2 is quite common swaha அப்படிங்கிற மாதிரி பாயிண்ட். தட் இஸ் டு சே இங்க பாருங்க. கமிஷனர் if he permits, ஐயோ பாவம் அப்படின்னு கமிஷனர் பை ஆர்டர் அண்ட் ரைட்டிங் ஏன் அப்படின்னு சொல்லி ரிலாக்ஸ் பண்றாங்கன்னா அவங்களுக்கு இது வேணாம். ரைட், ஓகே. பட் அபார்ட் ஃப்ரம் திஸ் பாயிண்ட் நம்பர் 1ல நம்ம பார்க்கலாம். ரொம்ப இன்ட்ரஸ்டிங்கான பெர்மிஷன்ஸ் இங்க வருது. Please understand how this is going to work, my dear. பாருங்க. The above said restriction shall not apply. யார் யாருக்கு? The said person or the proprietor or the karta or the managing director or any of its partners, whole-time directors, members of the managing committee of the association or the board of trustees, as the case may be, have paid. Oh my god. See, ரொம்ப simple. Authorized signatory அப்படி வெச்சுனாங்க. யாரெல்லாம் அவங்க who have paid ரொம்ப 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 இன்ட்ரஸ்டிங்கான ஒரு பியூட்டியான பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா who have paid more than 1 lakh rupee as income tax. Oh, அதுவும் எப்ப சார்? In each of the last 2 financial years for which the time limit is expired. அது ரொம்ப important. Okay, for which the time limit is expired. Time limit for filing the return has expired. My dear, அப்ப நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். Okay, how it works அப்படிங்கிறது. Okay,
இன்கம் டாக்ஸ் ஆக்டுக்கும் ஜிஎஸ்டிக்கும் எவ்வளவு ட்ராக் ரெக்கார்டுக்காக கம்ப்ளை பண்றாங்க பாருங்க. அவங்க சொல்ற இன்கம் டாக்ஸ் ஆக்ட்ல கடந்த 2 வருஷம் for which the due date is completed, for which the due date is completed, completed என்ன அந்த financial year அந்த assessment year full முடிஞ்சிரும். அந்த due date is completed for which the due date for filing normal time limit. Okay, assessment yearல இந்த time limit குள்ள individual னா 30 on or before 31st July குள்ள பண்ணிடுங்க, கம்பெனி அந்த on or before 30th September குள்ள பண்ணுங்க அப்படினு சொல்லி இந்த வருஷம் நிறைய எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. சோ அந்த டைம் லிமிட் எக்ஸ்பைரி ஆயிருக்கணும். ஏன் அப்படி சொல்றாங்க? எக்ஸ்பைரி ஆயிருந்தா தான் நீங்க ஃபைல் பண்ணிருக்கீங்களா பண்ணலையாங்கிறதுக்கான கன்க்ளூஷன் வர முடியும். சரி, இன்னைக்கு தான் லாஸ்ட் டேட், இன்னைக்கு வரைக்கும் அவர் பண்ணல சார், இஸ் a நான் கம்ப்ளைண்ட் அப்படி சொல்ல முடியாது. இன்னைக்கு தான் சார் லாஸ்ட் டேட், இன்னைக்கு நான் ஃபைல் பண்ணிருக்கலாமே. நம்மள எத்தனை பேர் எக்ஸாம் அப்ளிகேஷன் லாஸ்ட் டே பண்றோம், ரைட் மை டியர்? சோ there must be a clarity in which we want to say எக்ஸ்பைரி ஆன பீரியடுக்கு அவங்க லாஸ்ட் 2 இயர்ஸ்க்கு 1 lakh மினிமம் கட்டியிருக்காங்க சார். Absolutely fine. அவங்களுக்கு இந்த 99% restriction கிடையாது. They can use 100% of the ITC. அடுத்த கண்டிஷன் பாருங்க. The registered person has received a refund. அடுத்த பாயிண்ட் நம்பர் B and C ரெண்டுமே talks about the refund. நாங்கனா ரொம்ப பெரிய விஷயம் இல்ல. என்ன சொல்றாங்க அப்படினா registered person has received a refund for more than 1 lakh. சார் அவங்களுக்கு ரீஃபண்டே 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல கொடுத்திருக்காங்க சார். ரெண்டுமே வேற clauses of section 54 கீழ. அந்த clauses என்ன அப்படினு ஃபைனல்ல ரீஃபண்ட் வரும்போது நம்ம அங்க பாத்துக்கலாம். இப்போதைக்கு ரீஃபண்ட் அவங்களுக்கு more than 1 lakh வந்துச்சுனா அவங்களுக்கு என்ன கிடையாது, இந்த 99% applicability கிடையாது. ரைட். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் நம்பர் B. The registered person has discharged the liability towards the output tax. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டான ஒரு ஏரியா. என்ன பொறுத்தவரைக்கும் இங்க வந்து உங்களுக்கு ஒரு MCQ இல்ல ஒரு தனி ப்ராப்ளமே கூட கொடுக்க முடியும், பாயிண்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது என்னோட thought process. So I'm marking B as very very important condition. Right? E ரொம்ப சிம்பிள். As usual கவர்மெண்ட்ஸ் யாரும் ஃபாலோ பண்றாங்க. ரூல் மேக்கர் இஸ் a rule breaker அப்படினு சொல்ற அந்த ஒரு ட்ரெண்ட்ல வரவங்க அவங்கள விட்டுறணும். பாயிண்ட் நம்பர் B very 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 important my dear brothers and sisters. பாயிண்ட் நம்பர் B ல கரெக்ட்டா ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. இப்ப பாருங்க, the registered person who has discharged his liability towards the output tax through the electronic cash ledger for an amount which is in excess of 1% of the total output tax liability applied cumulatively up to the said month in the current financial year. Oh my god, let's take a small example. See, current financial year எடுத்துக்கலாம். Current financial year, let us say I am doing this for ஜூலை மாசத்துக்கு இந்த 99% யூட்டிலைசேஷன் வருமா வராதா அப்படி நான் பார்க்கணும். ஓகே, ஜூலை மாசத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற குவார்ட்டர்ஸ் ஆகும். Registered person was discharged the output tax liability through electronic cash ledger amount in excess of 1% of total output tax liability applied cumulatively up to the said month of the current financial year. ஜூலை மாசத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற cumulative monthsல liabilitiesலாம் என்ன அப்படினு பார்க்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மே ஜூன் இந்த 3 மாசத்துக்கும் சார் டோட்டல் அவுட்புட் டாக்ஸ் லைபிலிட்டி எவ்வளவு வந்துச்சு பாருங்க. சார் 3 மாசத்துக்கும் டோட்டல் அவுட்புட் டாக்ஸ் லைபிலிட்டி புட் டுகெதர் நீங்க பாத்தீங்க அப்படினா see ஏப்ரல் மாசம் கம்மியா, மே மாசம் ஐடிசி கூட நல்லா மாறி இருக்கலாம். இப்போ ஐடிசி கேரி ஃபார்வர்ட் இந்த மாசம் ஜூன்ல நான் நிறைய கூட பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கலாம், ஜூலைல நிறைய பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கலாம். பட் தட்ஸ் ஆல் டிஃபரண்ட். பட் கேக்குறது அதோட டோட்டல் அவுட்புட் டாக்ஸ் லைபிலிட்டி எவ்வளவு சார்? ஒரு 15 lakhs சார். வெரி குட். 15 lakhs ரொம்ப அல்பமா இருக்கா? சரி 150 lakhs சார். 150 lakhs. ஏன்னா ஒரு மாசத்துலயே ஜூலைல அவரோட டர்ன் ஓவர் 50 lakhs எக்ஸீட் ஆச்சுனா இந்த அப்ளிகேஷனே நம்ம பார்ப்போம் வருமா வராதான்னு. ஸோ ஏப்ரல் மே ஜூன்ல 150 lakhs டோட்டல் அவுட்புட் டாக்ஸ் லைபிலிட்டி லெஸ் இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட். Let us say 135 lakhs. இந்த பேலன்ஸ் 50 lakhs இந்த மனுஷன் எப்படி கட்டியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தா he used cash for the 15%. சரிப்பா 15 lakhs percentage போட்டு பாருங்க. 15 lakhs out of 150 lakhs percentage எவ்வளவு பாருங்க? How much he has paid using cash? 10% of the liability he paid using cash. இங்க என்ன சொல்றாங்க பாருங்க, the registered person has discharged the liability. இங்க பண்ணிட்டாரா? Yes, he has discharged the liability towards output tax. நாம output tax liability மட்டும் தான் எடுத்துறோம். through electronic cash ledger மூலமா எவ்வளவு பண்ணிருக்காரு? and cash ledger மூலமா பண்ண amount, an amount which is in excess of 1% of the total output tax liability. sir, total output tax liability 50 lakhs. total output tax liability ஓட cash payment electronic cash ledger ல இருந்து போற இந்த ஃபிகரை நான் கம்பேர் பண்ணேனா it should be in excess of 1%. இப்போ நான் எவ்வளவு பண்ணிருக்கேன்? multiplied by 100 percentageல போட்டேனா I will get 10%. is it not, my dear? யோசிச்சு பாருங்க. அப்போ இந்த क्वेश्चन வருது 10% is greater than 1% of liability whatever is set. So 1% of cumulative
1% of cumulative taxable turnover எடுத்தோம்னா it is actually more than that. 1% of the total output tax liability எடுத்தோம்னா it is more than that. So therefore my dear brothers and sisters, so 10% எவ்வளவு வருது? இங்க 10% நமக்கு 15 lakhs வருது. ஆனா ஆக்சுவலா பண்ணிருக்க வேண்டியது 1% தான் பண்ணிருக்கணும். 1% அப்படி சொன்னா 1.5 lakhs பண்ணிருந்தா போதும். So obviously he has done the payment. Electronic cash ledger மூலமா பண்ண payment is more than 1%. Therefore the answer is yes அப்படினா once this condition is satisfied, please understand rule 86B will not apply. Rule 86B will not apply. கண்ணா எனக்கு ஏதோ இந்த பர்టిక్యులர் கண்டிஷனை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு क्वेश्चन செட் பண்ண சான்ஸ் இருக்குன்னு தோணுது. இந்த பர்టిక్యులர் கண்டிஷனை ப்ளேஸ் பண்ணி நான் உங்களுக்கு குமுலேட்டிவா ஏப்ரல் மே ஜூனுக்கு இவ்வளவு லைபிலிட்டி கொடுத்துறேன். And நீங்க liability calculate பண்ணும்போது you should take the total output tax liability. Total output tax liability நீங்க எடுத்துக்கணும். Nothing but taxable தான். பட் ஆனா எழுதும்போது you should use the word total output tax liability. Total output tax liability total output tax வருது. அந்த total output taxல ITC வருது. கரெக்ட் பேலன்ஸ் எவ்வளவு கேஷ்ல? எனக்கு ஏதோ இதுல एक्चुअली உங்களுக்கு ஒரு क्वेश्चन செட் பண்ண முடியும். ஒரு MCQ இல்ல ஒரு 4 மார்க் क्वेश्चनो 86B ல இத பேஸ் பண்ணி செட் பண்ணி Mr. X is eligible to use the ITC in full or not அப்படினு கேட்கலாம். So if it is more than 1%, Mr. X or in the example நான் யாரை யூஸ் பண்ணேனோ அரவிந்தோ கேஷவோ கிஷோரோ யாரா இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு this is eligible. 86B will not be applicable. So இங்க வந்து நம்ம கேட்போம். இங்க வந்து கேக்குறோம் நம்ம is there falling in any of these exceptions? Point number E நான் சொல்லி கொடுக்கணும் தேவையே இல்ல my dear brothers and sisters. It's a straightforward learning for you. நான் சொன்னது நான் முதல்ல சொன்னேன் ரூல் மேக்கர்ஸ் தான் ரூல் பிரேக்கர்ஸ். கவர்மெண்ட் எல்லா ரூலையும் போடும் ஆனா எனக்கு எதுவும் அப்ளிகபிள் வராது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது கவர்மெண்ட் மாத்திரம் கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் PSU லோக்கல் அத்தாரிட்டி ஸ்டாச்சுட்டரி பாடி இவங்களுக்கு மாத்திரம் என்ன சொல்றாங்க எனக்கு 86B லாம் வந்து பக்கத்துலயே வந்துடாது நான் என்ன கிடைச்சாலும் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணிட்டு போவேன் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ இது மட்டும் ஃபுல்லாக போயிட்டு வரும். அண்ட் கமிஷனர் நோட்டிஃபை பண்ணோம் அதை லாஸ்ட்டாக பார்த்தோம். ஸோ I hope interest matter of the 86B learning. ஓகே இது எப்போ அப்ளை ஆகும் யார் யாரெல்லாம் அதுக்கு எக்ஸெப்ஷன்ல எஸ்பெஷலி பாயிண்ட் நம்பர் B ல I place my bet. Very very important. See, I am not saying the word expected in the examination. I am saying important. ரெண்டு difference இருக்கு. Right my dear? So go ahead and enjoy. This is a new restriction placed by the law for 100% utilization of ITC. எதுக்கு சார் இதெல்லாம் just to develop transparency. Nothing more than that. This is all just to create more transparency impact. And this applies to whom? That's very important. This applies to only those registered person whose taxable turnover in a month exceeds 50 lakhs. அவங்களுக்கு மட்டும் தான் இந்த தரவழி. Right? So go ahead to enjoy this learning. That's the end. Officially now ITC amendments is over, whereas practically speaking this part I borrowed from payment chapter. Right? So next two is one with respect to registration and then with the return. Go ahead my dear. Enjoy this. Let's start registration. Welcome back my dear brothers and sisters. First ITC chapterல complete thorough grip மூணு important amendmentல உங்களுக்கு இருக்கும் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு. So now let's go to the second phase. Okay, second phase is registration chapter as I told you. Okay, மூணு தான் ரொம்ப பெரிய important. In tax invoice debit note credit note chapterல வந்து amendmentsலாம் ரொம்ப குட்டி so not a big deal. So இதுதான் very important. So மூணு important are okay, import tax credit followed by registration and returns. Okay, so first one registration, second one is registration. இப்ப ITC பார்த்து முடிச்சிருக்கோம் மூணு important amendments. இப்ப registration chapterல என்னென்னலாம் amendment வந்திருக்கு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு fundamental and very important practical live update நான் உங்களுக்கு சொல்லணும். What is that sir? பாருங்க registration அப்படின்னு போகும்போது very importantா now Aadhaar authentication has come into the picture. உங்களுக்கு நான் இதை வந்து ஒரு practical live scenario-வா காட்டுறேன். Okay, இது இப்படிதான் இருக்கும் போர்ட்டல். இப்படிதான் பிராக்டிக்கலா நீங்க ஒன்ஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ல போயிட்டு பார்ட் A ஆஃப் GSTR1 ஃபில் பண்ணி முடிச்சுட்டு பார்ட் B வரீங்கன்னா இந்த ஸ்கிரீன் தான் உங்களுக்கு இருக்கும். ஓகே, and இந்த ஸ்கிரீன் வரும்போது உங்களுக்கு பார்க்க முடியும் there will be multiple tabs here which you will be going across. First one is business details இருக்கும், followed by business details, then you will have partners or proprietor details, authorized signatory, then authorized representative. அது மாதிரி வரிசையா போகும்போது நீங்க very very importantா பார்க்க வேண்டிய ஒரு important விஷயம் ஆதார் authentication. அது முடிச்சாதான் வெரிஃபிகேஷன் கம்ப்ளீட்டே ஆகுது. ஸோ practically Aadhaar authentication has come into picture. So GST நீங்க வாங்கணும்னா உங்ககிட்ட ஃபர்ஸ்ட் ஆதார் கார்டு கண்டிப்பா இருக்கணும். சரி சார், ஆதார் கார்டு இல்லைன்னா கேன் ஐ ப்ரொவைட் சம் அதர் வெரிஃபிகேஷன் பர்பஸ்? லால என்னென்னலாம் சொல்லியிருக்காங்க. சி, இது வந்து போர்ட்டலோட டிஸ்பிளே. நான் இதை வந்து ஜூலை மந்த் எடுத்து வச்சோம் ஃபார் ரெக்கார்ட் பர்பஸ் அப்படிங்கிறதுனால
So as on that day, July, இப்போ நான் லேட்டஸ்டாக கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்டேட் நான் இன்னும் போய் செக் பண்ணல, ப்ராப்ளி ஐ ஹேவ் டு டூ இட். ஸோ ஜூலையில் நாங்கள் பார்த்த வரைக்கும் எலெக்ஷன் ஐடி கார்டோ இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்போர்ட்டோ லைசன்ஸோ எல்லாமே அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க ஆஸ் அ எவிடன்ஸ், ஆஸ் அ ப்ரூஃப். பட் ப்ராக்டிகலி வாட் இஸ் ஹேப்பனிங், இதெல்லாம் நீங்கள் கொடுத்தா கூட ஃபார் த ரீசன் ஆஃப் நாட் ஃபர்னிஷிங் ஆதார் யுவர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வில் பி கேன்சல். ப்ராக்டிகலி, தியரிட்டிக்கலி என்ன சொல்றாங்க, ஆதார் இல்லைன்னா இந்த அதர் கேஒய்சி டாக்குமெண்ட்ஸ் இதுக்கு பேர், அதர் கேஒய்சி டாக்குமெண்ட்ஸை கொடுத்து வேலிடேட் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்றாங்க. ஆனா ப்ராக்டிக்கலா என்ன நடக்குது, ஃபீல்ட்ல நம்ம ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் போகும்போது என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டா, ஆதார் இல்லைன்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கிடையாது. சார் இதை நான் ஷேர் பண்றதுக்கான பர்பஸ் என்ன, இந்த ஆன்லைன் வீடியோ, இந்த யூடியூப் லெக்சரை பார்க்குற நீங்க, you are going to step into articleship next. Someone of you might completed G2 and will be simply writing G1 now. முடிச்சோடனே ஆர்டிகல்ஷிப் போகணுன்ற மைண்ட் செட்டில் இருப்பீங்க. ஆர் ஆல் ஆஃப் யூ ஆர் வாட்சிங் ஃபார் G1 பர்பஸ். ஒன்ஸ் எக்ஸாம் முடிஞ்சோடனே நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக ஃபீல்டுக்கு போய் தான் ஆகணும். அப்போ திடீர்னு உங்கள் ஆஃபீஸில் போன உடனே ஒரு ஜிஎஸ்டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், நீ தான்ப்பா ஜிஎஸ்டியில் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சாப்டர்லாம் இருக்கே, நீ படிச்சிருக்கே, இந்த பார்ட்டிக்கு போய் இந்த ஒரு புது கிளைண்ட் வந்திருக்காங்க, அவங்களுக்கு ஜிஎஸ்டி பண்ணுங்கப்பா அப்படின்னா நீங்கள் பாட்டுக்கு எல்லா டீட்டெயில்ஸ் வாங்கிட்டு, நம்ம படிச்சிருக்கோம் புக்கில் ஆதார் ஆத்தன்டிகேஷன் இல்லைன்னா கூட அதர் கேஒய்சி வச்சுலாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, பண்ண முடியும் சார், நீங்கள் உங்களோட பாஸ்போர்ட் கொடுங்க சார், நம்ம பண்ணிடலாம் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு மொக்க வாங்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ஐ எம் கிவிங் யூ திஸ் ரியாலிட்டி அப்டேட். சரியாக்கண்ணா? இப்போ நான் சொன்னது ப்ராக்டிஸ் பர்பஸ்க்காக, மைண்ட்லேருந்து அழிச்சிருங்க. இப்போ நான் இனிமே சொல்ல போகிறது தான் எக்ஸாமினேஷன் பர்பஸ்க்காக. எதுக்கு சார் மைண்ட்லேருந்து அழிக்கணும்னா சொல்கிறீங்க, உங்கள் சுய கௌரவத்துக்காக. ரைட்? நாளைக்கு நீங்க போகும்போது எனக்கு இது பிராக்டிக்கலா தெரியலன்னு அசிங்கப்படக்கூடாதுல்ல யார்கிட்டயும். அப்புறம் கேட்பாங்க இது கூட அப்படிம்பாங்க, எதுக்கு இந்த பிரச்சனை, நம்ம முதல்லயே நாலேஜபிளா இருந்துட்டு போயிட்டோம்னா பிரச்சனை இல்லைல்ல. ஸோ தியரிட்டிக்கலி ஈவன் வித்தவுட் ஆதார் யூ கேன் டேக் த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், பட் practically it is not possible. So practice அப்படிங்கறது நம்ம ஆர்டிகல்ஷிப் போனதுக்கு அப்புறம் தான் தேவைப்படும். இப்போ நமக்கு அதை பத்தி தேவையில்லை. ஸோ ஸ்ட்ரெயிட் அவே இப்போ நம்ம தியரி எக்ஸாமினேஷன் பர்பஸ்க்குள்ள போறோம். வாங்க ஸ்ட்ரெயிட்டா போய் இதை பேஸ் பண்ணி வந்த அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் என்னென்ன வந்திருக்கு, ஏது வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம். உங்களுக்கு சிம்பிளா சம்மரைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் நான். ஓகே, இதுதான்ப்பா அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் வந்திருக்கு. ஆதார் ஆத்தன்டிகேஷனை பேஸ் பண்ணி, அப்புறம் அப்ரூவல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பேட்டர்ன்ஸை பேஸ் பண்ணி என்ன சொல்றாங்க, ஆதார் ஆத்தன்டிகேஷன், தென் டைம் லிமிட் ஃபார் அப்ரூவல் ஃபார் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், தென் டைம் லிமிட் ஃபார் இஷ்யூன்ஸ் ஆஃப் ஷோகாஸ் நோட்டீஸ் அண்ட் டீம்ட் அப்ரூவல். இது எல்லா டைம் லிமிட்ஸையும் ஆதார் ஆத்தன்டிகேஷன் பண்ணா ஒரு மாதிரி, ஆதார் ஆத்தன்டிகேஷன் நீங்க பண்ணல, அதாவது நீங்க வெரிஃபிகேஷன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணும் போதே ஆதார் நீங்க வெரிஃபை பண்ணி ஓடிபி கொடுத்துட்டீங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை, பண்ணலன்னா எப்படி அப்படின்னு ரெண்டா ஸ்பிளிட் பண்றாங்க. ஸோ போன எக்ஸாம் தட் இஸ் டு சே மே விச் இஸ் ஹேப்பன்ட் இன் ஜூலைக்கும் இப்பைக்கும் அப்படியே கம்ப்ளீட்டா புரட்டி போட்டிருக்காங்கப்பா. இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ப்ரொவிஷன் கம்ப்ளீட்டா, ஜூலை எக்ஸாமுக்கு நீங்க படிச்ச ப்ரொவிஷனை நான் கொடுத்த சார்ட்டை அப்படியே கிழிச்சு போட்டுருங்க. புது சாப்டர் ஃப்ரெஷ்ஷா மைண்ட்ல கிராஸ் பண்ணிக்கோங்க. கம்பேரிட்டிவ் அனாலிசிஸ் ஆஃப் டிஃபரன்சஸ்லாம் நான் உங்களுக்கு அப்புறம் சொல்லித்தரேன். அது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டியூ டேட் எம்சிக்யூல கேட்க சான்சஸ் உண்டு. ஆனா ப்ரொசீஜர் வைஸே பெரிய சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. அந்த ப்ரொசீஜரல் சேஞ்சை ரெண்டு சார்ட்டையும் வச்சு கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு அது புரியும். இல்ல அப்படின்னா பழச விட்டுருங்க, புதுசா வாட் எவர் இஸ் ரெலவென்ட் ஃபார் யுவர் டிசம்பர் 2021 எக்ஸாமினேஷன் we will take up only that. right? இங்க வாங்க, we will proceed with respect to that. first upon making an application for registration, first கேக்குறோம், are you doing Aadhaar authentication whichever is required? See, theoretically I cannot go beyond the law, right? என்னோட லிமிடேஷன் என்னது, ஜிஎஸ்டி லா தான். பிராக்டிஸ்ல எனக்கு கிடைக்கிற எக்ஸ்போஷர் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். சார் நீங்க என்ன சொன்னீங்க, கேஒய்சி பண்ண முடியாது, பிராக்டிக்கலா கொடுக்க மாட்டாங்க, அது பிராக்டிஸ். இப்போ நான் உங்களுக்கு எடுக்கிறது என்ன, உங்க டிசம்பர் 2021 எக்ஸாமினேஷனுக்கு, ஃபார் யுவர் எக்ஸாமினேஷன் பர்பஸ், if you are doing the Aadhaar authentication or biometric, any other biometric or KYC documentation, at the time of making application itself, your application will be accepted and you will be given GSTR 02, GST-REG 02 as a acknowledgement. And in acknowledgement vandadilende within 7 days, first amendment, sir இதுக்கு முன்னாடி 3 days தானே சார் இருந்துச்சு, ஆமாப்பா இப்ப எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டாங்க, ப்ராப்பர் ஆஃபீஸருக்கு நிறைய டைம் தாங்க. within 7 working days proper officer will decide the fate of it. If he is satisfied, he will give you a registration, a certification, and if he is not satisfied, he will issue a show-cause notice. And for that show-cause notice, you are duty bound to reply within 7 working days. This is not changed. This is the same time limit. But
the officer's time limit to respond to the show cause notice or respond to the clarification he has raised. Earlier it was only 3 working days. Now it has also been extended to 7 working days. So நீங்க வந்து ஆதார் ஆத்தென்டிகேஷனோட அப்ளிகேஷன் மேக் பண்றீங்க, அப்ளிகேஷன் கொடுக்குறீங்க. அந்த அப்ளிகேஷனை 7 டேஸ்க்குள்ள ப்ராப்பர் ஆஃபீஸர் செக் பண்ணி சாட்டிஸ்ஃபைடானா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கொடுக்கணும். சாட்டிஸ்ஃபை இல்லைன்னா ஷோ காஸ் நோட்டீஸ் கொடுத்து நான் ஏன்பா உனக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கொடுக்கணும், இதுல எனக்கு சந்தேகம் இருக்கே அப்படின்னு ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் கேட்கலாம். அப்படி கிளாரிஃபிகேஷன் கேட்டா யூ கேன் ரெஸ்பாண்ட் டு தட் வித்தின் 7 days. அந்த 7 டேஸ்க்குள்ள நீங்க ரிப்ளை பண்ண நாள்ல இருந்து 7 working daysக்குள்ள ப்ராப்பர் ஆஃபீஸர் அதை எடுத்து வெரிஃபை பண்ணுவாரு. ப்ராப்பர் ஆஃபீஸர் அதை எடுத்து வெரிஃபை பண்ணுவாரு. நீங்க ரிப்ளை பண்ணத அவருக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடா இருந்தால் he will grant you the registration, and if he is not satisfied na he will, after recording the reasons in writing, he will reject. இதுதான் ஆதார் ஆத்தென்டிகேஷன் பண்ணீங்கன்னா. சார் ஆதாரோ கேஒய்சியோ நாம் பண்ணல, எக்ஸாமினேஷன் பர்பஸ்க்கு ஆதாரோ கேஒய்சியோ நாம் பண்ணல சார், என்ன சார் நடக்கும்? ப்ராப்பர் ஆஃபீஸர் டிசைட் பண்ணுவாருங்க. ஆதார் பண்ணல, நீங்க கேஒய்சி பண்ணல அப்படின்னா, if you are not updating that particular information சொன்னா ப்ராப்பர் ஆஃபீஸர் டிசைட். இப்போதான் நீங்க ஒரு விஷயம் கேட்கணும், சார் நீங்க போர்ட்டல் இதை டிசேபிளே பண்ணியிருக்கலாமே. நாங்க அப்படி சொல்ல மாட்டோம், ஓப்பனா சொல்ல மாட்டோம். இன்டைரக்ட் டாக்ஸ்ல இன்டைரக்டாவே தான் சொல்லுவோம் எல்லாத்தையும். ஸோ போர்ட்டல்ல இந்த மாதிரி ஒரு ஃபெசிலிட்டி வச்சு ஒரு ட்ராப் மாதிரி கிரியேட் பண்றாங்க, வித் ஆல் டியூ ரெஸ்பெக்ட்ஸ் டு தி டிபார்ட்மெண்ட். ஓகே, ஸோ நீங்க ஆதார் இல்லாம நீங்க பண்ணலாம், அப்ளிகேஷன் சப்மிட் பண்ணலாம். பட் என்ன சார் ஆகும்? ப்ராப்பர் ஆஃபீஸர், if he is satisfied with the applications, all other informations, he will decide whether he requires any further documentation for verification. வேற ஏதாவது டாக்குமெண்டேஷன் உங்ககிட்ட கேட்டு வாங்கி வெரிஃபை பண்ணலாமா? அவருக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு. இல்லையா பிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷன் வந்து அவர் பண்ண முடியுமா? அதுக்கும் ரைட்ஸ் இருக்கு. எவ்வளவு நாள் சார், எத்தனை நாளுக்குள்ள அவர் இந்த வேலையெல்லாம் முடிக்கணும் சார்? வித்தின் 30 working days. இப்போ டைம் லிமிட்டை குறைச்சிருக்காங்க. இதுக்கு முன்னாடி 60 working daysக்குள்ள இந்த எபிசோட்ல ஏதோ ஒண்ணு முடிக்கணும். சார் டாக்குமெண்ட் கேட்கணுமா, பிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷன் வரணுமா, ரெண்டுல ஏதோ ஒன்று பண்ணணும். ரெண்டுமே கூட சம்டைம்ஸ் நடக்குது. ஓகே, ஸோ பிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷன் அப்படின்னா ரூல் 25 ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் கன்ஃபார்ம் ஆகணும். அதாவது உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் இருக்கும்போது பிரின்சிபல் பிளேஸ் ஆஃப் பிசினஸ் விசிட் பண்ணணும் ப்ராப்பர் ஆஃபீஸர். விசிட் பண்ணி 15 டேஸ்க்குள்ள போட்டோகிராஃப்ஸ் எல்லாம் இட் மஸ்ட் பி மேட் அவைலபிள் இன் த போர்ட்டல் as a evidence of the physical verification, and that must be made available, that must be downloadable ஆகவும் இருக்கணும். போர்ட்டல்ல நம்மளோட GSTINலயே இதெல்லாம் அப்டேட் ஆகணும். ஸோ இதெல்லாம் பிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷன் ரூல் 25 கண்டிஷன்ஸ், அது எல்லாமே கண்டினியூஸ் டு பி த சேம். ஆனா now proper officer, if Aadhaar authentication is not there, he can do the physical verification or he can go for any other documentation. But if he does any of this, he has to complete within 30 days. முக்கியமான மூணாவது அமெண்ட்மெண்ட் இங்க தான்ப்பா. ஆதார் கொடுக்கலனா சார் பிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷன் வருவாங்களா? கண்டிப்பா பிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷன் வருவாங்க with prior approval of JC or any person above JC கமிஷனர், அந்த மாதிரி prior higher authorities அப்ரூவலோட they can come for the physical verification. அப்படி வர்றது எவ்வளவு நாளுக்குள்ள வரணும் சார்? within how many days they have to complete it sir? within 30 working days. முக்கியமான அமெண்ட்மெண்ட். இதுக்கு முன்னாடி 60 working days. இப்போ எஃபிஷியன்சியை புல் அப் பண்றாங்க. டிபார்ட்மெண்டல் ஆஃபீஸர் இதுக்கு முன்னாடி 60 நாள் இருக்கு அப்படின்னு இடத்துல இப்போ 30 days இருக்கு, சீக்கிரம் குவிக் அப்படின்றாங்க. அந்த பிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷன்லாம் முடிச்சுட்டு if he is satisfied அப்படின்னா he will be giving you the registration certificate. if he is not satisfied சொன்னா you will issue a show cause notice, and show cause notice issue பண்ணா within 7 days you have to reply. நீங்க ரிப்ளை பண்ணி டேட்ல இருந்து, நீங்க ரிப்ளை பண்ணின டேட்ல இருந்து 7 டேஸ்க்குள்ள, இதுக்கு முன்னாடி 3 நாளா இருந்து 7 டேஸ்க்குள்ள ப்ராப்பர் ஆஃபீஸர் அந்த கிளாரிஃபிகேஷனை பார்த்துட்டு அவர் டிசைட் பண்ணணும். இஃப் he is satisfied னு சொன்னா he will be granting the registration. if he is not, now he will be rejecting the application for registration after writing the reasons in after recording the reasons in writing. My dear, இதுதான் இம்பார்ட்டண்டா ஒரு ப்ரொசீஜரல் ஃப்ளோலயே ஏற்பட்ட மாற்றம். ரைட் மை டியர். ஸோ இதுல முக்கியமா ஒரு சில டேட்ஸ் எல்லாம் நான் நோட்டிஃபை பண்ணேன். சரி, வாட் இஃப் த ப்ராப்பர் ஆஃபீஸர் himself is not responding? சார் இங்க 7 டேஸ்க்குள்ள ரிப்ளை பண்ணணும், இங்க அசசி ரிப்ளை பண்ணணும், இங்க 7 டேஸ்க்குள்ள ப்ராப்பர் ஆஃபீஸர் ரியாக்ட் பண்ணணும். இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல அசசி ரியாக்ட் பண்ணலன்னா என்ன ஆகும்னா அப்ளிகேஷனை கேன்சல் பண்ணுவாங்க. இதுவே ப்ராப்பர் ஆஃபீஸர் ரியாக்ட் பண்ணல சார், ப்ராப்பர் ஆஃபீஸர் கும்பகர்ணன் மாதிரி நல்லா தூங்குறாரு சார் அப்படின்னா என்ன சார் ஆகும்? அசசிக்கு ஒரு நியாயம் வேணாமாங்க, என்னங்க எனக்கு உண்மை தெரிஞ்சாகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கணும்னா அதுக்கு லால என்ன சொல்றாங்க? டீம்டு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். கனா பிராக்டிகலி ஐ எம் சேயிங் டீம்டு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இஸ் இன்வைட்டிங் ட்ரபிள். பட் சண்டை பொண்ணு முடிவு பண்ணிட்டோம்னா டீம்டு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இஸ் an area. ஸோ அதனால நீங்க இதையும் தெரிஞ்சுக்கணும். டீம்டு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ல என்ன சொல்றாங்க? அப்ளிகேஷன் ஃபைல் பண்ணி 7 டேஸ்க்குள்ள இது ஒரு அமெண்ட்மெண்ட். இதுக்கு முன்னாடி வெறும் 3 நாள் தான் இருந்தது. 7 டேஸ்க்குள்ள ப்ராப்பர் ஆஃபீஸர் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலனா தென் அப்ளிகேஷன் இஸ் டீம்டு டு have been approved.
சார் ஆதார் ஆத்தென்டிகேஷனே பண்ணல சார், ஆனா 30 நாளுக்குள்ள ப்ராப்பர் ஆஃபீஸர் ரியாக்டே பண்ணல சார், அப்ளிகேஷன் இஸ் டீம்ட் டு பி அப்ரூவ்ட். இல்ல சார் கிளாரிஃபிகேஷன் சப்மிட் பண்ணிருக்காங்க சார், ஷோ காஸ் நோட்டீஸ் ப்ராப்பர் ஆஃபீஸர் கொடுத்துருக்காங்க சார், அதுக்கு ரிப்ளையும் சப்மிட் பண்ணிட்டாரு, நம்ம ஆன்லைன்ல போய் ரிப்ளையும் சப்மிட் பண்ணிட்டாரு, 7 days ஆயும் ப்ராப்பர் ஆஃபீஸர் அதுக்கு ரியாக்டே பண்ணல, சாட்டிஸ்ஃபைடா நாட் சாட்டிஸ்ஃபைடா ஆர்டர் எதுவும் பாஸே பண்ணல, டீம்ட் டு பீன் அப்ரூவ்ட். ஸோ இன்எஃபிஷியன்ஸ் த ப்ராப்பர் ஆஃபீஸர் வில் பி கெட் ட்ராப்ட். மை டியர் ப்ராக்டிக்கலா டிபார்ட்மெண்ட் சைடில் சிஸ்டம் பார்க்குற அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். இன்னைக்கு ஒரு ப்ராப்பர் ஆஃபீஸர் காலையில வந்து சிஸ்டம் ஓப்பன் பண்ணாலே how many applications pending, how many days for him to complete the action முதற்கொண்டு அங்கே டிஸ்பிளே ஆகுது. ஸோ இதெல்லாம் இன்னைக்கு நடக்கிறதுக்கான ப்ராபிலிட்டி இல்லை, இது நடந்தாலும் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் இருக்கு, ஜிஎஸ்டிஐஎன் கிடைக்கிறதுக்கான பெரிய ப்ராபிலிட்டி கம்மி. பிகாஸ் டீம்டு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ல நீங்க எப்படி டிசைட் பண்ணுவீங்க ஜிஎஸ்டிஐஎன்? ஸோ இது வந்து இது லால ப்ரொவிஷன் இருக்கு, சண்டை போடணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி இறங்குற கிளைண்ட் இதை யூஸ் பண்ணலாம். சண்டெல்லாம் வேணாம் சார், சச்சரவெல்லாம் நம்பர் வேணும் சார், நேராக போய் ப்ராப்பர் ஆஃபீஸரை பாருங்க, 7 days ஆகுது, 30 days ஆகுது, 7 days ஆகுது, ரெஸ்பான்ஸ் இல்லைன்னா சார் அப்ளிகேஷன் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் அப்ரூவ் பண்ணிருங்க சார் அப்படின்னு நேரில் போய் சொல்லிட்டு வந்துட்டீங்கன்னா சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்தால் அவர் பண்ணி விட்டுருவார். ரைட் மை டியர், திஸ் இஸ் த அப்ளிகபிள் வே. இப்போ எக்ஸாமினேஷன் பர்பஸ்க்கு எம்சிக்யூல எங்க சார் விளையாடலாம்? அமெண்ட்மெண்ட்டுக்கு முன் அமெண்ட்மெண்ட்டுக்கு பின் அப்படின்னு இந்த டைம் லிமிட்ஸ்ல உங்ககிட்ட தண்ணி காட்டலாம்ப்பா. ஸோ உங்களோட எக்ஸாமினேஷன் எம்சிக்யூ பர்பஸ்க்காகவே I've just prepared this summary for you. Right? Look at this. Time limit for the department to respond to the application. ஒருத்தர் GSTR 1 file, GST REG 1 file பண்ணா how many days குள்ள react பண்ணுவோம்? Before amendment 3 நாள், after amendment இப்போ கரண்ட் எவ்வளவு? 7 days. Time limit to complete verification including physical verification when Aadhaar authentication is not completed. இதுக்கு முன்னாடி Aadhaar authentication KYC norms பண்ணலன்னா 60 நாள் இருந்தது physical verificationக்கு, பட் இப்போ எத்தனை நாள் இருக்கு? 30 நாள். ஸோ இங்க டைம் குறைஞ்சிருக்கு. அடுத்து time limit for department to respond to the clarifications reply to the show cause notice submitted by the applicant. இதுக்கு முன்னாடி 3 நாள் கிளாரிஃபிகேஷனுக்கு ப்ராப்பர் ஆஃபீஸருக்கு எடுத்துக்கிற டைம் 3 working days, ஆனா இப்போ அவருக்கு இருக்கிற டைம் 7 working days. Sir, deemed registration, same replication. இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம், அதுக்கு உண்டான சேஞ்சஸும் நான் கொடுத்துருக்கேன். Right, my dear? So use this table for the purpose of MCQ, and with this all the amendment relevant to Aadhaar is getting into the completion. But before we are completing the Aadhaar amendments, one more important area. Sir, Aadhaar is not applicable to whom? Notify பண்ணிட்டாங்களா சார்? பண்ணிட்டாங்கப்பா, பண்ணிட்டாங்க. Aadhaar is not applicable to whom அப்படிங்கிற அந்த ஃபேக்டை நோட்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. நோட்டிஃபிகேஷன் நம்பர் 3/2021 dated 23rd February 2021 ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்து ஆதார் யாருக்கெல்லாம் அப்ளை ஆகாது, இவங்கெல்லாம் ஆதார் ஆத்தென்டிகேஷன் பண்ண வேணாம் சார். சார் மேல சொன்ன ப்ராசஸ் பார்த்தோம்ல at the time of making, அதெல்லாம் இவங்களுக்கு வரவே வராது சார், இவங்க அப்படியே விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லிஸ்ட் கொடுக்குறாங்க. This list can be a direct theory question or for whom Aadhaar authentication is not applicable அப்படிங்கிறது MCQ ல கூட கேட்க சான்சஸ் உண்டு. MCQ ல கொடுப்பாங்க Aadhaar authentication is not relevant as per notification number 3/2021 for any of the for which of the following person அப்படின்னு கொடுத்துட்டு A local authority, B public sector undertaking, C a person who is not resident, D all of the above கொடுக்கலாம். ரைட்? அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னா எனி 2 கொடுத்துட்டு 1 or 2 காம்பினேஷன் கேட்கலாம். ஸோ இந்த 6 பேரையும் நீங்க படிச்சு மனசுல வச்சுக்க வேண்டியது becomes very very important. இது very very important MCQ driven area. For whom Aadhaar authentication is not applicable. First let us see, person who is not a citizen of India. நாட் அஸ் இட் ஆப்வியஸ்லி இப்போ ஆதார் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு ஆல்மோஸ்ட் கிரீன் கார்டு மாதிரி, நமக்கு சிட்டிசன்ஷிப் கார்டு மாதிரி மாறிட்டு இருக்கு. இப்போ ஸ்லோவா கவர்மெண்ட் அவங்களோட எல்லா ஸ்கீம்ஸையும் ஆதார் இன்க்ளூட் பண்ணிட்டு வராங்க. ஸோ ஒரு ஃபாரினர் கிட்ட ஆதார் இருக்குமா? இருக்காது. ஸோ அப்போ அவருக்கு இது தேவையும் படாது. இது வந்து ஃபாரின் டைரக்டர்ஸ்க்காக நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. ஓகே, நீங்கள் நாளைக்கு ப்ராக்டிக்கலாக கம்பெனி கிரியேஷனில் இல்லை டைரக்டர்ஸ் இன்க்ளூஷனில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது ஃபார்ம் ஃபைல் பண்ணும்போது நீங்கள் இதை பற்றி தெரிஞ்சுப்பீங்க. ஃபாரின் கம்பெனிஸ், அதாவது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபாரின் சப்சிடரியில் எப்பயுமே ஆன் போர்ட், அதாவது போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ்ல ஒரு ஃபாரின் டைரக்டர் இருப்பார், அவருக்காகவே கிரியேட் பண்ணப்பட்ட ப்ரொவிஷன். நெக்ஸ்ட் ஒன், தி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் த எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்டோட டிபார்ட்மெண்ட்ஸ், இன்கம் டாக்ஸ், ஜிஎஸ்டி, இவங்களுக்குலாம் தேவையில்லை. லோக்கல் அத்தாரிட்டி, சென்னை கார்பரேஷன், இந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கு தேவையில்லை. ஏன் ஸ்டாச்சுட்டரி பாடி, நம்ம தமிழ்நாடு இபி, இந்த மாதிரி ஆளுக்கு தேவையில்லை. பப்ளிக் செக்டார் அண்டர்டேக்கிங், ரயில்வேஸ், இந்தியன் ரயில்வேஸ் மாதிரி பப்ளிக் செக்டார் அண்டர்டேக்கிங்ஸ்க்கு தேவையில்லை. நேவியல் லிக்னைட் கார்பரேஷன் இந்த மாதிரி பப்ளிக் செக்டர் அண்டர்டேக்கிங்ஸ்க்கு தேவையில்லை. A person making application for registration under section 25(9) unique identity holders, யூனிக் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர் இருக்கக்கூடியவங்க யாருப்பா? யுனைடெட் நேஷன்ஸ், இன்டர்நேஷனலி ஸ்பெசிஃபைடு ஆர்கனைசேஷன்ஸ்,
அவங்களுக்கெல்லாமும் கூட ஆதார் தேவை கிடையாது. இவங்களுக்கெல்லாம் ஆதார் வரைக்கும் இருக்காது. ஃபார் யுவர் கைண்ட் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ இவங்க 6 பேருமே மார்க் இட் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். இதில் உங்களுக்கு இந்த தடவை ஐ எம் எக்ஸ்பெக்டிங்னே நான் சொல்லலாம் an MCQ in this area, and with this all the aspects relevant to Aadhaar authentication is coming to an end. Right my dear, mark it very very important. என் கூடயே படிச்சு முடிச்சிருங்க. That's very very important. So I am going to the next one. Method of authentication. Sir, what do you mean by method of authentication? See, we have been very clear. EVC, எலக்ட்ரானிக் வெரிஃபிகேஷன் கோட், OTP வெரிஃபிகேஷன் ஒரு மோட் இருக்கு. அப்படி இல்லைன்னா டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் மூலியமாகவும் நம்ம வெரிஃபிகேட் பண்ணிக்கலாம். ஆனா கம்பெனி அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா சார் அதர் தென் கம்பெனிக்கு இந்த 2 மெத்தட்ல எனி மெத்தட் இஸ் ஃபைன் சார். ஒரு இண்டிவிஜுவல் பார்ட்னர்ஷிப் என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கோங்க, நோ இஷ்யூஸ். ஆனா கம்பெனி அப்படின்னு வந்துருச்சுன்னா மை டியர் ஆல்வேஸ் டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் மட்டுமே, DSC மட்டுமே அக்செப்டபிள் ஃபார் ஆத்தென்டிகேட்டிங் எனி டாக்குமெண்ட்ஸ். ஆனால் இந்த கோவிட் சீசன்ல இதுக்கு ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இதை நான் ப்ராக்டிக்கல் பர்பஸ்க்காக மட்டும் தான் ஷேர் பண்றேன். எக்ஸாமினேஷன்ல இது ஒரு பெரிய சிக்னிஃபிகன்ட் அமெண்ட்மெண்டா சார்? கண்டிப்பா கிடையாது, ஜஸ்ட் அன் அமெண்ட்மெண்ட். ஸோ கோவிட் சீசன்ல நவ் ரிலாக்ஸேஷன் ஹாஸ் பீன் கிராண்டட். ஈவன் ஃபார் த கம்பெனிஸ் ரிலாக்ஸேஷன் ஹாஸ் பீன் கிராண்டட் டுவர்ட்ஸ் திஸ் ஏரியா. Right my dear? So that's the end of method of authentication. Now with respect to scope of cancellation, amazing amendments have been brought in to make the law extremely strong. My dear brothers and sisters, புரிஞ்சுக்கோங்க, for a non-abiding assessee, for a fraudulent person, life becomes tougher and tougher and gets toughest, and it's slowly moving towards a place where he cannot survive. Frauds cannot survive, cheats cannot survive. என்ன சார் இப்படி சொல்லிட்டீங்க? ஆமாப்பா, உங்களுக்கு பெயின்ஃபுல்லா இருக்கணும்ன்றதுக்காக நான் இந்த வார்த்தையை சொல்லல. ஆனால் நான் படிக்கிறேன், நானும் ஒரு நாள் கிளியர் பண்ணுவேன், நானும் ஒரு நாள் பண்ணுவேன் அப்படின்னு உழைக்காம ஒருத்தன் ஏமாத்திக்கிட்டே இருந்தா அவனோட டைம் முடிஞ்சுக்கிட்டே வருதுன்னு அர்த்தம். எவ்வளவு நாள் நான் படிக்கிறேன் ஏமாத்த முடியும்? ஒழுங்கா படிச்சாதானே முடியும். அதுக்காக தான் நான் இவ்வளவு எஃபர்ட்ஸ் போடுறோம் நம்ம. மை டியர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ், நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நீங்க படிக்கிறது உங்க லைஃப்காக, இந்த வீடியோவும் உங்க லைஃப்காக மட்டும்தான். ரைட்? எனக்கு இதுல என்னால பெரிய கெயின் வரப்போகுதா? கிடையாது. பட் எனக்கு ஒரு ஆப்ளிகேஷன், என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கிளாஸை நான் அப்லோட் பண்றது என்னோட கடமைன்னு நான் நினைக்கிறேன் டுவர்ட்ஸ் யுவர் ஃபியூச்சர். இதுல சக்சஸ்ஃபுல்லா இந்த பாசிட்டிவ் யூஸ் பண்ணி நீங்க க்ரோ அப் ஆகும்போது தான் எனக்கு ஹாப்பினஸ். ஆஸ் ஐ ஆல்வேஸ் டோல்ட் யூ, மை இம்பார்ட்டன்ட் கன்சிடரேஷன் இஸ் யூ கோயிங் இன் அபண்டன்ஸ் இன் எவ்ரி வாக் ஆஃப் லைஃப். ரைட்? யோசிச்சு பாருங்க, யூடியூப் வீடியோ பார்த்துட்டு யாராவது எனக்கு வந்து ஃபீஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போறீங்களா? இல்லை என் நம்பர் தான் உங்ககிட்ட கிடைக்க போதா? கண்டிப்பா எனக்கு கிடையாது. நீங்க கொடுத்தாலும் எனக்கு தேவையில்லை. கடவுளோட அனுகிரகத்துல என்னோட பிராக்டிஸ் சூப்பரா போயிட்டு இருக்கு. அதை தவிர சாஸ்வத் அகாடமியோட கிளாஸஸும் கூகுள் டிரைவ் கிளாஸஸ் வேற லெவல்ல போயிட்டு இருக்கு. ஸோ நமக்கு எல்லா இடத்துலையுமே சப்போர்ட் கொடுக்குற உங்களுக்கும் கடவுளுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தான். அண்ட் இந்த அமெண்ட்மெண்ட்ஸை கொடுக்கறது என்னோட டியூட்டி நினைச்சு நான் கொடுக்குறேன். நீங்க இதை உங்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நினைச்சு படிச்சு பாஸ் பண்ணிட்டு, சார் நான் பாஸ் பண்ணிட்டேன் ஒரு பர்சனல் மெசேஜ் அனுப்பிச்சிங்கன்னா எனக்கு போறோம். ரைட் மை டியர்? with the hope that you will do it. விஜயதசமி டே வெரி பிடிச்ச மாதிரி படிக்க ஆரம்பிங்க. டெஃபினெட்லி பாசிபிள், எவ்ரிதிங் இஸ் பாசிபிள் அப்படிங்கிறத மட்டும் மைண்ட்ல வச்சுட்டு படிங்க. மை டியர், which is always my faith. முடியாது என்பது முட்டாள்களின் அகராதியில் மட்டுமே அப்படின்னு நான் என்னைக்குமே ஹிட்லர் சொன்ன வார்த்தையை ரொம்ப தீர்க்கமா நம்புற ஒரு ஆள். நான் இப்பயும் அதே தான் சொல்றேன். இந்த வீடியோ இப்ப நம்ம எடுத்து போறது இந்த வியூவர்ஸ், அதாவது மிட் நைட்ல உட்காந்து நம்ம பண்றது கூட நம்ம முயற்சியினால பாசிபிள் அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பா படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க மிட் நைட்ல கூட உட்காந்து படிக்கலாம். So get motivated, get to see ஒரு ரிசல்ட்டை நீ எப்படி செலிப்ரேட் பண்ணணும்னு நீ தானா உட்காந்து படிக்க ஆரம்பிப்ப. ஒரு ரிசல்ட் அன்னைக்கு நீ எவ்வளவு ஹாப்பியா ஸ்வீட் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும்னு உட்காந்து படிக்க ஆரம்பிப்பேன். எனக்கு வேணுங்கிறது உங்க சக்சஸ் மட்டும்தான். ரைட்? லெட்ஸ் கோ ஹெட் டு செலிப்ரேட் யுவர் சக்சஸ், பட் நவ் லெட்ஸ் ஒர்க் ஆன் இட். ஓகே? ஏன் சார் நீங்க வந்து 29ல கேன்சலேஷன் ப்ரொசீஜர்ஸ் எடுத்துட்டு வரும்போது எங்களை பத்தி இப்படி சொல்லிட்டீங்க? ஜஸ்ட் டு ரிமைண்ட் யூ ஆல், உங்களை நீங்க ஏமாத்திக்கிட்டா மட்டும்தான் யூ கேன் சீட் மீ அண்ட் அதர்ஸ். உங்க கான்சியஸ்னஸ்க்கு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கிட்டு உங்க மைண்ட் சொல்லும், ச்சே அசிங்கமா இல்லடா உனக்கு அப்படிங்கும். நீ அதை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கிட்டு உன்னை நீ கன்வின்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு உன்கிட்ட நீ போய் சொல்லிட்டு அப்புறம் தான் நீ வெளியில போய் சொல்ல முடியும் கண்ணா. என்ன ஒரு பொய்யா இருந்தாலும் உன்னை நீ காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்காம வெளியில சொல்லவே முடியாது. உனக்கு மனசாட்சி ஒண்ணு இருக்குல்ல, எவ்வளவு படத்துல பாக்குறோம், டக்குன்னு மனசாட்சியை வெளியில வந்து பேசி. ஸோ உனக்குள்ள இருக்கிற ஐய நீ கொண்டுட்டு தான் வெளியில வந்து லைவ் பண்ணவே முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் சொல்றேன் இதை. பிகாஸ் ஃபெயிலியர் கம்ஸ்
first step of failure according to me is lies, cheating, laziness, compromises from your end. பண்ணாதீங்க. ரைட்? எவ்வளோ ப்ரெஷர் இருந்தாலும் கொடுக்கணுன்ற ஆப்ளிகேஷன் தான் நான் கொடுக்க ரெடிங்கும் போது படிக்கணுன்ற ஆப்ளிகேஷன் எனக்கு இருக்கு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா நீங்களும் அடிக்கலாம். உங்க கையில தான் இருக்கு உங்க சக்சஸ், யார் கையிலும் இல்லை. நீங்க படிச்சீங்கன்னா யூ வில் க்ரோ. நவ் கம்மிங் பேக் டு த மெயின் ஸ்ட்ரீம். இதே தான் இங்கேயும் அப்ளிகபிள். கம்ப்ளைண்ட்ஸ்ங்கிறது ஒரு ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் கையில இருக்கு. நீங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் க்ரோ. கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலன்னா அடி உண்டு. இங்க பாருங்க அதுக்கான எவிடன்ஸ். லுக் அட் Section 29A, cancellation or suspension of registration, எப்படி ஸ்கோப் இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்காங்க சார்? பாயிண்ட் நம்பர் சி, ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா, கேன்சலேஷன் யாரு சார் கேன்சல் பண்ணலாம்? இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்ததுன்னா, வாலண்டரி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்றவங்களுக்கு கேன்சலேஷனுக்கான ரைட்ஸ் மறுக்கப்பட்டது ஃபார் மினிமம் பீரியட் ஆஃப் 1 year. பட் இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க, இதுக்கு முன்னாடி கேன்சலேஷன் அவங்களுக்கு கிடையவே கிடையாது. வாலண்டரி கேன் ஐ கோ அண்ட் அப்ளை சார்? நீங்க பாருங்க, the proper officer may either on his own motion or an application filed by a registered person. அவங்களே பண்ணலாம். Or is legal liars. In case of death of the person, cancels the registration in a manner in such period as may be prescribed, having regard to the circumstances where the taxable person other than the person registered under section 25(3) is no longer liable to register under section 22 or 24. Other than person registered under subsection 3 of section 25. Voluntary registration பண்ணவங்களுக்கு சார் நான் டர்ன் ஓவருக்கு கீழே இருக்கேன் என்ன கேன்சல் பண்ணுங்கன்னு கேட்கறதுக்கான ரைட்ஸ் கிடையாது. வாலண்டரியா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஷோகனே எடுத்துக்கலாம். வாலண்டரியா அவன் போய் ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிச்ச உடனே ஆர்வ குட்டி குடு குடு குடுன்னு ஓடி போய் அவனோட போட்டோஷாப் அவனோட போட்டோகிராஃபி பிசினஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டான் ஜிஎஸ்டிஎன்ல. பிசினஸ் வரணுமே, ஸ்டார்ட் அப் தானே சார். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 4-5 பிசினஸ் வந்து சார் எந்தவா இருந்தது, கடகடன்னு ஜிஎஸ்டியில பண்ணிட்டேன். வெரி குட். எவ்வளவு பில்லிங் வந்துச்சு? 1.8 lakhs 1 monthல அடிச்சேன். வெரி குட், எக்ஸலன்ட். 2வது மாசம் பிசினஸ் இல்ல, 3வது மாசம் பிசினஸ் இல்ல, 4வது மாசம் பிசினஸ் இல்ல, 5வது மாசம் 10,000 ரூபாய்க்கு ஒரு கரெக்டாக காது குத்துக்கு வந்து கூப்பிடுறான். திஸ் இஸ் லைஃப். யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் யூ நீட் டு அக்செப்ட். ரைட்? இல்ல சார் ஹி இஸ் இம்ப்ரவைசிங் அண்ட் புட்டிங் மோர் எஃபர்ட்ஸ். ஓகே, ஆனா ஃபர்ஸ்ட் மந்த்லி ஜிஎஸ்டி எடுத்துட்டானே, இப்பதான் ரியலைஸ் பண்றான் எல்லா மாசம் நில் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணணும். ஒரு தட்ட போய் நில் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணணும் சார் அப்படின்னா அவர் ஒரு 500 ரூபாய் கேட்கிறாரு, 1000 ரூபாய் கேட்கிறாரு. நான் சார் நில் ரிட்டர்ன் பிசினஸே இல்லைங்கன்னா நீங்க 1000 ரூபாய் கேட்குறீங்க அப்படிங்கிறான். ஐயோ சார் வேணும்னா வச்சுக்கோங்க, இல்லைன்னா கேன்சல் பண்ணிட்டு போங்க. கேன்சல் பண்ணலாமா சார்? பண்ணலாமா அப்படின்னா பிஃபோர் அமெண்ட்மெண்ட் வாலண்டரி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண முடியாது. இப்போ ஆஃப்டர் அமெண்ட்மெண்ட் வாலண்டரி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிட்டு ஷோகன் போய் சொல்றாரு சார் கேன்சல் பண்ணுங்க சார். அவர் சொல்றாரு சார் வேணும்னா வச்சுங்க வேணாம்னா போங்க. கேன்சல் பண்ணலாம் சார், பண்ணிடலாம், பண்ணிடுங்க. Voluntary registration 25(3). Look at the wording. A taxable person no longer liable to register. சார் 3 மாசத்துக்கு சேர்த்தே 1.8 lakhs தான் பண்ணிருக்கு. 20 lakhs தான் மினிமம் threshold limit. நான் எங்க சார் அதை கிராஸ் பண்றது? எப்படி போட்டாலும் 15 lakhs தான் சார் வருது. எப்படி அடிச்சாலுமே 15 lakhs தான் சார் வருது. ஆனா வர 20 lakhs கிராஸ் ஆகுது. எனக்கு சான்ஸ் இல்லை சார். கேன் ஐ கேன்சல்? எஸ் சார், நான் வாலண்டரி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிருக்கேன். இப்ப with effect from 1st January 2021 you can do the voluntary cancellation. You can do that. You can go and make an application for cancellation. Scope has got increased. Right my dear? இங்க ஸ்கோப் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சே அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷப்படாதீங்க. கீழே ப்ராப்பர் ஆஃபீஸருக்கு உண்டான ரைட்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்றாங்க ஃபார் கேன்சலேஷன். அவரே டிசைட் பண்ணி கேன்சல் பண்ணலாம். எப்பப்ப? அடுத்து பாருங்க. ஒன்னு அசசிக்கு ஒரு பெனிஃபிட், அடுத்து அசசிக்கு ஆப்பு வரிசையா. அது ஒரு ஜென்யூன் பிசினஸ் மேனுக்கு இந்த பனிஷ்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஒரு ஃப்ராடுலன்ட் பிசினஸ் மேனுக்கு மறந்துடக்கூடாது. லுக் அட் திஸ். Registration to be cancelled in certain cases. The following clauses has been inserted. Okay, with effect from 1st of January. இதெல்லாம் உள்ள பிக்சர்க்குள்ள கொண்டு வராங்க. என்னென்ன சார் இது? பாயிண்ட் நம்பர் 1, avails input tax credit in violation of provisions of section 16 or the rules made thereunder. சார் input tax credit அவங்க விதிச்ச கண்டிஷன்ஸுக்கு மாறா somebody is taking the credit. அவன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனே கேன்சல் பண்ணி பிளாக் பண்ணுப்பா, அவன் பிசினஸே பண்ண வேண்டாங்கிறாங்க. இங்கதான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஐடிசி என்னோட பர்த் ரைட் அப்படின்னு நினைச்சு கிரெடிட் எடுத்தீங்கன்னா யூ வில் ஹாவ் அ ஹியூஜ் சஃபரல். அது ஒருவேளை வயலேட்டிங் ப்ரொவிஷனா இருந்துச்சுன்னா, இமோஷனல் டெசிஷனா இருந்துச்சுன்னா உங்க பிசினஸ் கேன் சஃபர் அ கொலாசல் லாஸ். ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் அடி கோமா ஸ்டேஜுக்கு போற லெவல்ல போய் கேன்சலேஷன் இன்னைக்கு என்ன சார் பண்றாங்க? ஸ்ட்ரெயிட்டாவே போர்ட்டல்ல போயிட்டு உங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பருக்கு சுவோமோட்டோ சஸ்பென்ஷன் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை போட்டு எந்த ஒரு ப்ரொவிஷனை ஆக்டிவேட் பண்ண முடியாத லெவல்ல லாக் பண்ணிடுறாங்க டிபார்ட்மெண்ட்.
அப்போ என்ன சார் பண்ண முடியும்? என்னமே பண்ண முடியாது. போய் டிபார்ட்மெண்ட் காலில் விழுந்து பண்ண தப்பெல்லாம் சரி பண்ணி ஐயா என்ன மன்னிச்சு அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா அவன் ஓகே மன்னிச்சு அப்படின்னா யூ வில் கெட் த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். நீங்க எல்லாத்தையும் கட்டிட்டு போய் ஐயா மன்னிச்சு அப்படின்னா ஒன்ன மாதிரி ஃப்ராடுக்கெல்லாம் மன்னிப்பே கிடையாதுடா போடா அப்படின்ட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன், முடிஞ்சுது. வாட் இஸ் த சொல்யூஷன் சார்? டேக் ஃப்ரெஷ் GSTIN. தட் இஸ் ஒன்லி சொல்யூஷன். அப்போதைக்கு சார் நான் இதெல்லாம் கட்டிட்டு போகணும். பழைய GST நம்பரை க்ளோஸ் பண்ணாம புது GST நம்பர் கொடுக்க மாட்டாங்க சார். எல்லாமே இருக்கு சார், நான் பிசினஸ் பண்ணும் சார். பண்ண ஃப்ராடுக்கு இருக்கியா கண்டினியூட்டி போ அப்படிங்கிறாங்க. ஹேபிட் பேக் ஆஃப் மைண்ட். அப்போ அவைலிங் ITC இஷ்டத்துக்கு அவைல் பண்ணலாமா? இதனாலதான் ITC ப்ரொவிஷன் அவ்வளோ பொறுமையா எடுத்தேன். உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 30-40 மினிட்ஸ் எடுத்தேன். ரீசன் என்ன? ஏன்னா அவ்வளோ இன்னைக்கு சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஏறிடுச்சு. ஓகே, அப்ப ITC தப்பா அவைல் பண்ண என்ன சார் ஆகும்? நாட் ஒன்லி இன்ட்ரெஸ்ட், நாட் ஒன்லி பெனல்டி, ரெஜிஸ்ட்ரேஷனே போச்சு. போச்சா அப்படின்னு கேட்கிற மாதிரிதான் போச்சு மொத்தமா. ஓகே, அடுத்து furnishes the details of outward supply in GSTR1 under section 37 for one or more tax period which is in excess of outward supply declared by him in the valid return in the 39. அதாவது என்ன சார்? சேல்ஸ் அவுட்வர்ட் சப்ளை சேல்ஸ் டிக்ளேர் பண்றாரு. GSTR1ல எவ்வளவு பண்றாரு? GSTR3B இதுல எவ்வளவு டிக்ளேர் பண்றாரு சார்? GSTR1ல 20 lakhs டிக்ளேர் பண்ணார் சார். GSTR3Bல அந்த ஜீரோ கட் பண்ணி வெறும் 2 lakhs அப்படின்னு. ஏன் சார்? GSTR1 is a statement which will pass on the credit to the other person, whereas GSTR3B is a liability payment discharging document. இதுல டாக்ஸ் பே பண்ணினா மட்டும்தான் it will file. ஆனா GSTR1 அப்படி இல்லை, இவங்களுக்கெல்லாம் வித்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம். அதனால நம்ம ஷோகன் இப்போ ரொம்ப கிளவரா என்ன பண்றாருன்னா GSTR1 20 lakhs காமிச்சிட்டாரு. கட்ட வேண்டிய GSTR2க்கு கையில் இருக்கிற காசை மாத்திரம் வச்சுக்கிட்டு வெறும் 2 lakhs போடுறாரு. இப்போ என்னாச்சு? சேல்ஸ் டிக்ளேர்ட் இன் GSTR1 இஸ் மோர் தென் சேல்ஸ் ஆக்சுவலி டிக்ளேர்ட் இன் 3B. இந்த 3B தான் கவர்மெண்ட்டுக்கு டாக்ஸ் போற டாக்குமெண்ட். ஸோ கவர்மெண்ட்டுக்கு டாக்ஸ் எவ்வளவு போயிருக்கு? 2 லட்சம் ரூபாய். ஆனா ஷோகன் எவ்வளவு வித்திருக்காரு? ஆக்சுவலா 20 lakhsக்கு. அப்போ கம்மியா தானே சேல்ஸை இங்க காமிச்சு டாக்ஸ் கட்டியிருக்காரு. இது தப்பு தானே, ஃப்ராடு தானே சார். தெரியாம ஒரு ஜீரோ அடிக்க மறந்தேன் சார். ஜீரோ அடிக்க மறக்கலாம்ப்பா, நீ டாக்ஸ் ஒழுங்கா கட்டியிருக்கணுமே சார். இங்க நடக்கலாம்ப்பா, பாசிபிலிட்டி இருக்கு. அதாவது இப்ப 9% வச்சுக்கோமே. ஓகே, 20 lakhs. அப்ப டோட்டலா நம்ம வந்து 1.8 lakhs கட்டுறோமா? 9% அப்படின்னா இங்க ஒரு 1.8, இங்க ஒரு 1.8. ஓகே, சார் இங்க 2 lakhs தான் சார் போட்டேன் சேல்ஸ் GSTR3B. ஆனா டாக்ஸ் கட்டும் போது கரெக்டா 1.8 போட்டேன். நாளைக்கு ப்ராப்பர் ஆஃபீசர் ஷோகாஸ் நோட்டீஸ் கொடுப்பாரு. யுவர் GSTR1 and GSTR3B is mismatching அப்படிம்பாரு. அப்போ நீங்க என்ன சொல்லலாம்? சார் பாருங்க சார், டாக்ஸ் ஒழுங்கா கட்டிட்டேன், டைப்போ எரர்ல ஒரு ஜீரோவை விட்டுட்டேன் சார். ஒத்துப்பாங்க. ஏன்? கவர்மெண்ட்டுக்கு ரெவென்யூ லாஸ் இல்லை. ஆனா சார் நம்ம டாக்ஸ் கட்டினதே 2 lakhs அப்படின்னு போட்டு 1.8 போயிருந்தா பிரச்சனை. ஆனா கரெக்டா 18,000 தான் சார் கட்டியிருக்கோம். 36,000 தான் சார் கட்டியிருக்கோம். 3.6 lakhs கட்ட வேண்டிய இடத்துல வெறும் 36,000 தான் சார் கட்டியிருக்கேன். இப்போ சொல்லுங்க, டைப்போ எரரா? ஆமா சார், எல்லா இடத்துலயும் ஜீரோ மிஸ் ஆயிடுச்சு. ஜீரோ கடைசியை போட தெரியாது உனக்கு, எதுக்குப்பா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு கவர்மெண்ட் கேட்கும். பார்த்து ஏன்? கவர்மெண்ட்டுக்கு போக வேண்டிய காசை நீங்க மூட்டை போட்டீங்கப்பா. 3.6 lakhs கட்ட வேண்டிய இடத்துல வெறும் 36,000 கட்டினீங்கன்னா யாரு கட்டுவாங்க? பேலன்ஸ் 3.24 lakhs. கவர்மெண்ட் காண்டாயிடும். வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரொவிஷன். இது படிக்கும் போது தான் நீங்க இன்னும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சார் GST சஸ்பெண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா கேன் ஐ ஃபைல் GSTR1? பண்ண முடியாது. சஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸ் இது. சார் ஏப்ரல் மாசத்துல மிஸ்மேட்ச் இருக்கு சார். ஜூலை மாசமே இப்ப சிஸ்டம் ஆட்டோமேட்டிக்கா லாக் பண்ணிருக்கு. போச்சா சொனமுத்தா, பிசினஸ் காலி. அடுத்து பாருங்க, violates the provision of rule 86B. சார் புது ரூல் சார், எனக்கு அப்ளிகேஷனே தெரியாது சார், தெரியாம 100% யூஸ் பண்ணிட்டேன் சார். I am coming under more than 50 lakhs category taxable turnover per month. I am not followed any of the provisions. Straight away 99% only I can use, but I have used 100%. என்ன பண்ணலாமா? ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கேன்சல் பண்ணலாமா? சார் ITC தான் மேல சொல்லிட்டீங்களே சார், கீழே என்ன சார் ITC திரும்பவும் சொல்றீங்க? கண்ணா புரிஞ்சுக்கோங்க, மேல சொன்ன ITC avails in violation, கீழே சொன்னது utilizes by violation. 86B is ITC utilization provision. புரியுதா உங்களுக்கு? தப்பா எடுத்தாலும் பிரச்சனை, தப்பா யூட்டிலைஸ் பண்ணாலும் பிரச்சனை.
உங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இப்போ கேன்சல் பண்ணலாம். ரைட் மை டியர். நவ தீஸ் ஆர் இன்க்ரீஸ்டு ஸ்கோப். இதுக்கு முன்னாடியே ABCD அப்படி நாலு இருந்துச்சு. இப்போ EFG மட்டும் ஆட் பண்ணிருக்காங்க. 3 ப்ரொவிஷன், மொத்தம் 7 ப்ரொவிஷன் வந்திருக்காங்க உள்ள. நோட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அமெண்டட் நோட்ஸ்ல பாத்தீங்க, பழைய நோட்ஸோட இதையும் சேர்த்து வச்சு படிங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து கிளாரிட்டி கிடைக்கும். எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ்ங்கிறதுனால நான் திருப்பி ரீப்ரசென்ட் பண்ணல, பழைய விஷயங்கள் எல்லாம் ரீப்ரசென்ட் பண்ணல, புதுசா மட்டும் இங்க கொடுத்துருக்கேன். அப்ப 3 எக்ஸ்ட்ரா வெப்பன் ஆட் ஆயிருக்கு ப்ராப்பர் ஆஃபீஸருக்கு. எதுக்கு? டு ஷூட் யூ டவுன், to cancel your registration. There are 3 more provisions added. Look at this. யாரு தப்பா அவைல் பண்றாங்களோ, யாரு தப்பா யூட்டிலைஸ் பண்றாங்களோ, யாரு சேல்ஸ் சப்ரஸ் பண்றாங்களோ, இது எல்லாமே ஃப்ராட் தானப்பா. கிரெடிட் தப்பா எடுத்திருக்கேன் சார், லைபிலிட்டி குறைச்சு காமிச்சிருக்கேன் சார், ரெண்டுமே தப்பு தான்ப்பா. அதனால தான் சொல்றோம் it is not eligible to. Right my dear? So this is an enhanced, increased scope for cancellation, and now the same applies for suspension also. Let us go ahead for suspension, my dear. Let's go ahead for suspension and let's have a look. I hope interest cancellation la உங்களுக்கு அந்த amendments புரிஞ்சிருக்கு நான் நம்புறேன். ஒரு நிமிஷம் வேணா பாஸ் பண்ணி ரிவைஸ் பண்ணுங்க, so that வந்து உங்களுக்கு ஒரு clarity கிடைக்கும் how it works அப்படிங்கிறதுல. I'm going for the next one, my dear. The next one is with respect to suspension. என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம். To increase the scope of suspension, எதனால சார் one can suspend the turnover, one can suspend the registration? பாருங்க, the details of outward supply furnished in GSTR 1 and the details of inward derived out of the outward supplies furnished by his supplies in form GSTR 1. A comparisons of the registered person. Oh my goodness, sir, நாங்க கம்பேர் பண்றோம். எதை கம்பேர் பண்ணோம்? சப்ளையர் ஃபைல் பண்ண GSTR 1ஐயும், சப்ளையர் ஒரு சப்ளையரா நீங்க ஃபைல் பண்ண போற GSTR 1ஐயும் அண்ட் உங்க ரெசிபியன்ஸ் எடுத்த கிரெடிட்டையும் நாங்க கம்பேர் பண்றோம். மீனிங் தேர் பை உங்க GSTR 3Bயையும் உங்க GSTR 1ஐயுமே நாங்க கம்பேர் பண்ண போறோம். டிஃபரன்ஸ் இருந்ததுன்னா we will actually suspend. ஒரு பெரிய ரெகுலேஷன் கொடுக்குறாங்க. அப்போ ஜஸ்ட் டு ஆட் அப், சார் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த பாயிண்ட் மாதிரி இருக்கு, கரெக்ட்பா. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது கேன்சலேஷன். எப்பயுமே கேன்சலேஷன் வந்து ஃபைனல் ரிசல்ட். கேன்சல் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவாங்க? சஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ turnover mismatch ஆச்சுன்னா now they can suspend your registration. turnover mismatchக்கு first suspend பண்ணுவாங்க, then opportunity of being heard கொடுப்பாங்க, then they might cancel your registration. சார் இது எப்படி சார் சரி பண்ணலாம்? practically speaking, இப்படி turnover mismatch ஆச்சுன்னா you have to go and furnish the evidence why it is wrong, or if it is really mismatching you have to pay the tax and you have to pay all the penalty, and then you have to give a declaration. ஃபியூச்சர்ல திஸ் வில் நாட் ஹேப்பன் அப்படின்னு ஒரு டிக்ளரேஷன் நீங்க கொடுக்கணும். அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா தென் திஸ் கேன் பி த்ரூ இட். ஸோ சஸ்பென்ஷனுக்கு ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சார் அப்ப சஸ்பெண்ட் பண்ணா வேற என்னெல்லாம் நடக்கலாம்? மை டியர், நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்னேன், சஸ்பெண்ட் பண்ணா அந்த பீரியடுக்கு GSTR 1 ஃபைல் பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி சஸ்பெண்டட் பீரியட்ல யூ கேனாட் கிளைம் ரீஃபண்ட் ஆல்சோ. இது ஒரு அடிஷனல் ப்ளோ கொண்டு வந்து கொடுத்திருக்காங்க. This is an additional blow to the revenue. Okay, additional blow to the assessees. Non-abiding assessee இது ஒன்னா the additional blow. ஏன் சார் ரீஃபண்ட் அது வேற விஷயம் தானே சார். ஹோல்ட் ஆன், அங்கதான் பியூட்டி. ஒருத்தர் turnover mismatch or ஏதோ ஒரு நான் கம்ப்ளைன்ஸ், ITC நான் கம்ப்ளைன்ஸ் ஆர் ITC wrongly availed, ITC wrongly utilized, ஏதோ ஒரு ரீசனுக்காக சஸ்பெண்ட் பண்றோம். அப்ப அவர்கிட்ட ரெக்கவரி அமௌண்ட் ஏதோ இருக்க போகுது. அந்த சமயத்துல அவர் கிளவரா அவர்கிட்ட இருக்கிற ITC போய் ரீஃபண்ட் வாங்கிட்டு போயிட்டாருன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு இருக்கிற சோர்ஸே இல்லாம போயிடும். இல்லப்பா, நீ இப்போ நான் வந்து உங்ககிட்ட ஒரு 10 லட்ச ரூபா கொடுத்து வச்சிருக்கேன். somehow நான் உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அமௌண்ட் ஒரு 5 லட்ச ரூபா வரப்போகுதுன்னு எனக்கு தெரியுது. நான் கொடுக்க உங்ககிட்ட அதுக்கு முதல் நாள் வந்து தம்பி அந்த கொடுத்த 10 லட்சத்தை கொடுங்கப்பா அப்படின்னு வாங்கிட்டு போயிட்டேன். மறுநாள் உங்களுக்கு 10 லட்சம் ரிசீவபிள் வரும்போது நான் அந்த இடத்துல இல்லை. நீங்க முட்டாள் தான் அர்த்தம், நான் கிளவரா உங்களை ஏமாத்துறேன் தானே அர்த்தம். கவர்மெண்ட் அதனால என்ன சொல்றாங்க, இது உன் பேர்ல கேஸ் வந்துச்சு, உன்னோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சஸ்பெண்ட் ஆயிடுச்சு. ஏன்? turnover mismatchோ, ITC not utilization, ITC excess availed, ஏதோ ஒரு பிரச்சனை ஒன்டே எனக்கு ரிசீவபிள் வர போகுது. உங்ககிட்ட இருக்கிற ITC நான் ரீஃபண்ட் கொடுக்க மாட்டேன். பிகாஸ் ஒருவேளை பேயபிள் வந்து அதுக்கப்புறம் நான் ரீஃபண்ட் அப்ளை பண்ணி நீ ப்ராசஸ் பண்ணி உனக்கு நான் ரீஃபண்ட் கொடுக்குற மாதிரி வந்தா ஐ வில் செட் அசைட். உனக்கு கொடுக்க வேண்டிய அமௌண்ட்டை நீ எனக்கு கொடுக்க வேண்டிய அமௌண்ட்டோட அட்ஜஸ்ட் பண்ணிப்பேன், கொடுக்க மாட்டேன். அதுக்காக கவர்மெண்ட் ஆன்டிசிபேட் பண்ணி ஒரு பியூட்டிஃபுல் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இஃப் த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இஸ் சஸ்பெண்டட் அப்படின்னு சொன்னா அந்த சஸ்பென்ஷன் பீரியட்ல என்கொயரி கம்ப்ளீட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி யூ கேனாட் அப்ளை ஃபார் ரீஃபண்ட்.
ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ப்ராசஸ். சார் சும்மா சஸ்பென்ஷன்ங்களே சார், இந்த சஸ்பென்ஷன்ல என்ன சார் பண்ணலாம்? அதுக்கு முன்னாடிப்பா இன்னொரு விஷயம் சொல்றாங்க. சுவோமோட்டோ கேன்சலேஷன் ஆர் சுவோமோட்டோ சஸ்பென்ஷன்ல ஷோ காஸ் நோட்டீஸை பிரின்சிபல் ஆஃப் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் ஃபாலோ பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரூல் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஃபார் யுவர் கைண்ட் இன்ஃபர்மேஷன், இது எவ்வளவு நாளைக்கு இந்த ரூல் இருக்கும்னு எனக்கு தெரியாது. ஏன்னா they themselves contradicting what they are saying as a rule to circular. ஓகே, இது வந்து ஒரு clear violation of principle of natural justice. அதாவது நீங்க கோர்ட்ல எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க, ஜட்ஜி வந்து ஹீரோ கூண்ல நிப்பாட்டி வச்சு எல்லாம் ஹீரோ வந்து ஆப்போசிட்ல இருக்கிற வக்கீல் வந்து சாட்சிக்கு மேல சாட்சி போட்டு பயங்கரமா அப்படி கிரவுண்டே லூஸ் பண்ண வச்சிருவார். கடைசியில வந்து ஜட்ஜி கேட்பாரு நம்ம ஹீரோ கிட்ட, நீங்க சொல்றதுக்கு ஏதாவது இருக்கா சார்? அந்த வார்த்தை ஏன் சார் கேட்குறாங்க? ரெண்டு தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட பின் எப்பயுமே ஃபேக்ட்ங்கிறது இவன் சொல்றதும் கிடையாது, அவன் சொல்றதும் கிடையாது, வேற ஒரு விஷயம் இருக்கும் ஃபேக்ட். அந்த ரெண்டு சைடையும் கேட்டா மட்டும்தான் தெரியும். அதனால என்ன பண்ணுவாங்க, பிரின்சிபல் ஆஃப் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னு, இது வந்து எல்லாரோட உரிமை. கான்ஸ்டிடியூஷன்ல ஒரு எவ்ரி இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ்க்கும் என்ஷோர் பண்ண ரைட்ஸ் தான் இந்த பிரின்சிபல் ஆஃப் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ். உங்க தரப்பு நியாயத்தை கேட்கணும். பிஃபோர் ஏன் இப்படி சொல்றாங்க? ஒருத்தருக்கு ஒரு பாதிப்பு வர்றதுக்கு முன்னாடி அவர்கிட்ட நீங்க இந்த கேள்வி கேட்டிருக்கணும், ரைட்? அப்பதான் நியாயம். ஒருத்தருக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த தப்பு நீ பண்ணியா, பண்ணலன்னு ப்ரூவ் பண்ண உன்ட்ட எவிடன்ஸ் இருக்கா அப்படி கேட்கணும். With me, my dear? So அதான் இங்க லால கேக்குறாங்க. இப்ப என்ன சொல்றாங்க பாருங்க, statutory requirement of affording a registered person a reasonable opportunity of being heard before suspension by the proper officer suo motu has been done away with. My God, என்ன சொல்றாங்க பாருங்க, has been done away with. டிசம்பர்ல சொல்றாங்க, இந்த ப்ரொவிஷனல் டிசம்பர்ல சொல்றாங்க நாங்க வந்து இப்படி பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா 11th February அன்னைக்கு ஒரு சர்க்குலர் கொடுக்குறாங்க. 11th February அன்னைக்கு கொடுக்குற சர்க்குலர்ல பிரின்சிபல் ஆஃப் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் ஃபாலோ பண்ணணும்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரூல்ல இப்போ சொல்றாங்க பிரின்சிபல் ஆஃப் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் ஃபாலோ பண்ண வேணாம், ஆனா டிபார்ட்மெண்டாலேயே அவங்களால இதை ஒத்துக்க முடியாம சர்க்குலர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சர்க்குலர் பீயிங் பெனிஃபிஷியல், நம்ம இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு இன்சிஸ்ட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த ப்ரொவிஷன் எனிஹவ் இட் இஸ் பவுண்ட் டு பி ஸ்டக் டவுன். ஏன்பா கான்ஸ்டிடியூஷனுக்கு எதிரானது. ஒரு மனுஷனுக்கு நீ தவறு செஞ்சிருக்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது, தவறு செஞ்சீங்களா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை கேட்கணும், ரைட்? அது கூட பேச ஒரு மனுஷனுக்கு உரிமை கொடுக்கலனா அப்புறம் வாட் இஸ் திஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் இந்த பிரின்சிபல் ஆஃப் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ். ஸோ என்ன சொல்றாங்க, இந்த பிரின்சிபல் ஆஃப் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் இனிமே கொடுக்க வேண்டாம், ஸ்ட்ரெயிட்டாவே நீங்க சுவோ மோட்டோ கேன்சலேஷன் பண்ணுங்க அப்படின்னு ரூல்ல. எதுக்கு சார் இப்படி சொல்றாங்கன்னா, ஏன்னா நாங்க சஸ்பென்ஷன் கேன்சலேஷன்லாம் யாருக்கு பண்றோம்? ஒரு ஃப்ராடுக்கு. ஸோ லா டிராஃப்ட்ஸ்மேனோட தாட் என்னன்னா, ஒரு திருட்டு பயலுக்கு நான் இவ்வளவு கொடுக்கணுமா? ஆனா சட்டம் என்ன சொல்லுது, கொலைகாரனா இருந்தாலுமே பிரின்சிபல் ஆஃப் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் கொடுக்கணும், அவன் தரப்பு வாதங்களை கேட்பதற்கு ஒரு நியாயம் கொடுக்கணும். ஒரு ப்ரூட்டல் மர்டர் ஃபார் மணி அப்படிங்கிறதுக்கும் ஒரு டிஃபென்சிவ் அட்டாக்ல மர்டர் அப்படிங்கிறதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் உண்டுப்பா. அந்த டிஃபரன்ஸ் நீங்க கேட்டாதான் தெரியும். ஏன்டா அவனை கொன்ன, அவங்க கிட்ட இந்த காசை பிடுங்கணும்னு நான் கொன்னேன், இது வந்து பணத்துக்காக பண்ண கொலை. இதோட வெராசிட்டியும், சார் என்ன அடிக்க வந்தான், திருப்பி நான் அடிச்சேன், அடி அவன் தலையில எங்கேயும் போட்டு செத்து போயிட்டான், நான் தெரியாம. இங்க எனக்கு இன்டென்ஷன் டு மர்டரே கிடையாது. ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ரெண்டுமே நான் அடிச்சுதான் அவன் செத்துருக்கான், ஆனா ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்குல்ல. ஏன்டா என்னடா நடந்துச்சுன்னு கேட்டாதான் ஐ கேன் எக்ஸ்பிளைன் யூ தி ஃபேக்ட். அதுதான் இந்த பிரின்சிபல் ஆஃப் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ். இதை கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும். மை டியர், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. when you grow at the final level and then you coming into practice, this is one of the very very important aspects when you get up into any litigation practice. ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியா பிரின்சிபல் ஆஃப் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ். அது கிடையாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா பாருங்க, கீழே சொன்ன சர்க்குலர்லயே அவங்க எப்படி மாத்தி பேசியிருக்காங்க பாருங்க. Look at circular, what they have done. They have given the standard operating procedures for implementing suspension, in which they have said, first you need to intimate, first you have to send the intimation through mail or through the common portal. Intimation முதல்ல போணும், followed by the intimation. Principle of natural justice, 30 days time to reply has to be given. My dear, இங்க பாருங்க, மேல அவங்க டிசம்பர்ல சொன்ன ப்ரொவிஷன்ஸ்க்கு கான்ட்ரடிக்டிங்கா அவங்களே எஸ்ஓபி கொடுக்குறாங்க. ஸோ அவங்களாலே அந்த அவங்க ஃபாலோ பண்ற அந்த நல்ல முறையை அவங்களாலே கைவிட முடியல. ஸோ அதுதான் அதான பிரதிபலன். ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த சுவோ மோட்டோ கேன்சலேஷன் அப்ப பிரின்சிபல் ஆஃப் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் ஃபாலோ பண்ண வேணாங்கிறது இட் வில் பி ஸ்டக் டவுன் சூன் பை த கோர்ட். நெவர்தலெஸ் இப்போ நான் சொல்றேன், பின்னாடி அது ஒரு அமெண்ட்மெண்டா வரும். ஏதாவது உணர்ச்சி வசப்பட்டு போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் கன்சிடரிங் த ரிப்ளை ப்ராப்பர் ஆஃபீஸர் மே பாஸ் இன் ஆர்டர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்
why I'm suspending have to be communicated, and after that I have to give you 30 days time limit to respond, and after that, after considering your reply only, assessee have to, proper officer have to decide on the cancellation. இதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜர் அப்படின்னு சொல்லி பியூட்டிஃபுல்லா ஒரு SOP கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சர்க்குலர்ஸ் ஆர் பைண்டிங் ஆன் த சபார்டினேட் ஆஃபீஸர்ஸ். இப்போ எந்த ஒரு ப்ராப்பர் ஆஃபீஸர் சஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படி சொன்னா they have to follow this procedure, they have to compulsorily follow this procedure. My dear brothers and sisters, ஒருவேளை நாளைக்கு நீங்க பிராக்டிஸ்க்கு போகும்போது ஏதாவது ஒரு கிளைண்ட்டுக்கு இந்த ப்ராசஸை ஃபாலோ பண்ணாம டிபார்ட்மெண்ட் கேன்சல் சஸ்பென்ஷன் பண்றாங்கன்னா, you can present circular 145 as a ground, and then you can ask to present the principle of natural justice. Right, my dear? Very, very, very important area, how to go about with the suspension. அதே மாதிரி cancellation பண்ணும்போது revocation of cancellation. இப்போ next step வந்து revocation of cancellation பா. இங்க ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் அமெண்ட்மெண்ட் வந்திருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன சார், ரிவோக் பண்ணலாமா? நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஆல்ரெடி. வாலண்டரி அப்ளிகேஷன் ஃபார் கேன்சலேஷன் இருந்தா நோ ரிவகேஷன், இப்பயும் அதே தான், there is no change. பட் சுவமோட்டோ கேன்சலேஷன்ஸ் நடக்கும்போது, டிபார்ட்மெண்ட் ஃபார் irregularities கேன்சல் பண்ணும்போது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்துச்சு. within 30 டேஸ்க்குள்ள ஐ கேன் மேக் an application ஃபார் revocation of cancellation. இப்போ இந்த டைம் லிமிட் ஆஃப் 30 டேஸை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. earlier 30 days, இப்போ என்ன சொல்றாங்க, additional commissioner and joint commissioner, additional and joint commissioner can extend this time limit for another 30 days, and principal commissioner can extend it for another 30 days, not beyond that அப்படின்றாங்க. அப்போ எக்ஸாக்ட் டைம் ஃப்ரேம் என்ன சார், இங்க நான் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக ரொம்ப சிம்பிளா கொடுத்துருக்கேன். ஒரிஜினல் டைம் லிமிட் 30 நாளுக்குள்ளனா your application will go to superintendent. ஓகே, இல்ல சார் 30 டேஸ்க்கு மேல சார், 30 days to 60 days, ஏன்னா ஃபர்தர் 31st டேல இருந்து 60 டேஸ்க்குள்ள போகணும்னா your application for revocation stands with additional commissioner or joint commissioner கிட்ட போகும். இல்ல சார் அதையும் தாண்டி புனிதமா இன்னொரு 30 நாள் இருக்கு. அப்போ 61st டேல இருந்து 90 டேஸ் வரைக்கும் நீங்க அப்ளை பண்ணீங்கன்னா that goes and lies only with the commissioner. My dear, now this is the very, very important amendment. Time limit for revocation has been extended. For all your kind information, amnesty scheme of cancellation is going on 1st of March 2020 ல இருந்து as on day வரைக்கும் யாருக்கெல்லாம் கேன்சல் ஆயிருக்கோ, irrespective of that time limit, you can make an application for revocation of cancellation அப்படின்னு ஒரு amnesty scheme போயிட்டு இருக்கு. But that is all irrelevant. That's all for practice purpose. This is relevant only for the examination purpose. And cancellation எப்படி சார் பண்ணணும் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு standard operating procedures கொடுத்திருக்காங்க. But that standard operating procedure has got nothing to do with you guys. So that is not relevant. And with this, what comes to an end கேட்டீங்கன்னா, registration chapterல இருந்த all amendments have come to an end. So my dear, quickly to sum up, என்னென்னலாம் பண்ணிருக்கோம். Point number 1, time limits based on Aadhaar authentication எப்படி மாறி இருக்கு பார்த்திருக்கோம். followed by என்ன பார்த்திருக்கோம், authentication எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்திருக்கோம். EVC relaxation கொடுத்திருக்காங்க for companies அப்படின்னு பார்த்தோம். followed by cancellationக்கு என்ன ஸ்கோப்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம். வாலண்டரி ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் கேன் அப்ளை ஃபார் கேன்சலேஷன் பார்த்தோம். தட் இஸ் ஒன் வெல்கம் பெனிஃபிட்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோம். அண்ட் ஃபாலோட் பை தட் டிபார்ட்மெண்ட் ஹஸ் என்ஹான்ஸ்ட் இட்ஸ் பவர். டிபார்ட்மெண்டோட பவர் ஹஸ் பீன் என்ஹான்ஸ்ட் த்ரூ வேரியஸ் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் ஃபார் கேன்சலேஷன். அதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான 3 இம்பார்ட்டன்ட் அமெண்ட்மெண்ட் பார்த்தோம். ரீசன் ஃபார் கேன்சலேஷன், சுவமோட்டோ கேன்சலேஷன் பை த ப்ராப்பர் ஆஃபீஸர். அண்ட் கேன்சல் பண்ணணும்னா சஸ்பெண்ட் எப்படி பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் அந்த சஸ்பென்ஷன் ப்ரொசீஜர்ல வாட் ஆல் த அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் தட் ஹஸ் கம். சஸ்பென்ஷனுக்கு SOPA பார்த்தோம். நம்ம சஸ்பென்ஷனுக்கு சுவமோட்டோ வேணான்னு சொன்னாங்க. சர்க்குலர்லயே அதுக்கான சுவமோட்டோ வேணும், பிரின்சிபல் ஆஃப் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அண்ட் தென் சுவமோட்டோ கேன்சலேஷன் நீங்க ரிவோக் பண்ணணும்னா வாட் இஸ் அமெண்ட்மெண்ட், அதுக்கு ஹவு த டேஸ் ஆர் எக்ஸ்டெண்டட் அப்படின்னு நம்ம பார்த்திருக்கோம். Right, my dear? So that's all with respect to the registration chapter. And now I'm going to step up into the Now I'm going to step into the next chapter, which is a small amendment area. Tax invoice, debit note, credit note, and e-payable. But before I proceed into that area, I would strongly recommend you pass it, revise this amendments, downloaded material உங்ககிட்ட இருக்கும், போங்க அதை எடுங்க, ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணுங்க. எங்கேயாவது டவுட்ஸ் இருந்தா அந்த போர்ஷனை திருப்பி போய் பாருங்க. So that my dear, இப்போ நீங்க போடுற எஃபர்ட்டுக்கு அப்புறம் இதுக்கப்புறம் எக்ஸாமினேஷன்லாம் ரிவிஷனே பண்ணணும். அதுக்காக மட்டும்தான், நடுவில் திருப்பி படிக்கூடாது. So one time exercise, let's finish off. Go ahead, read it, my dear. So my dear brothers and sisters, having completed 2 chapters, now it's time for us to step up into the 3rd chapter. My dear,
tax invoice, debit note, credit note, and e-waybill. So e-waybill being a part of this chapter itself, being a compliance one, okay, I club under this chapter itself straight away. So even though it's the same chapter, for heading wise I might break it into two, okay. Just looking into this, what are the amendments which is coming into? First and foremost thing, what and when one has to issue a document. The power to specify this has been newly inserted in the law, and you can see this section 122 of the Finance Act 2020 has given a proviso to section 31 subsection 1 which empowers government to say when and what to issue. So previously what the government powers was reserved is only with respect to when to issue. Now also they are blessed with what to issue. Now let me clarify. Provided that the central government may, on the recommendation of the council of by way of notification, specify the category of the services or supplies for which a tax invoice shall be issued within the time and within such manner as may be prescribed. See, this was already there. When to issue, okay, so within such time and within such manner, this was already there, and now at the end of this there will be a semicolon. It's a continuation, and subject to the condition mentioned therein, specify the categories of service in respect of which any other document issued in relation to the supply shall be deemed to be the tax invoice, or the tax invoice may not be issued. My dear, this is an additional power. So not only when but also what to issue can be now decided by the government on the recommendation of the council. Okay, so it's not a big influential one, but you just have to get to know government has got empowered and the council can recommend now for selective categories how this can apply. So in future we are expecting more notifications towards large taxpayers, more stringent provisions towards large taxpayers who's basically 5 crores and more, because recently concluded GST council meeting la, the interesting statistics, basically 43rd GST council, the interesting statistics what they have identified and they revealed to the entire world is this: 93% of the taxpayers are coming under 5 crores or less than 5 crores category. That is why from 1st of January all the amendments whatever they have brought in, the limit, the threshold limit they keep is 5 crores. Right? You will understand quite once we proceed further into this area. So first one is a kind of a procedural one which is not yet effectively implemented, because only when government notifies on the recommendation of the council we will get to have the impacts. So as of now யாராவது பண்ணிருக்காங்களா sir? No one has been notified. ஏதாவது சொல்லிருக்காங்களா sir specific category of services எப்போ உங்களுக்கு invoice issue பண்ணனும், அவங்க invoice issue பண்ணணுமா வேணாமா, இல்ல வேற ஏதாவது document issue பண்ணா நான் அந்த invoice எடுத்துப்பேனா, இதெல்லாம் இனிமே தான் சொல்லுவாங்க. இப்போதைக்கு rule 54 இருக்கு which actually governs ஒரு 5 category of the person, that is input service distributor, banker, financial institutions, NBFCs, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா transportation of goods service provider, transportation of passenger service provider, and exhibition of cinematography film in multiplex theaters. இந்த 5 பேருக்கு மட்டும் இந்த கேட்டகரியில இருக்காங்க. பட் அப்ப கூட when அப்படிங்கறத டிஃபைன் பண்றது லால கிடையாது. சோ இது ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரஸ்டிங்கான ப்ரொவிஷன். இதுக்கு முன்னாடி when to issue அப்படினு கேக்கும்போது we all said you please go and learn it according to rule section 31 read with rule 46 அப்படி நம்ம சொல்லிட்டு இருந்தோம். இப்போ அங்க இருந்து ஒரு ஸ்டெப் மேல போய் கவர்மெண்ட் இதை சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ எப்போ திஸ் டாக்குமெண்ட் ஹேவ் டு பி இஷ்யூட் அப்படிங்கிற விஷயமும் கூட இப்போ கவர்மெண்ட் ஹேவ் டு ஃபைனலைஸ் திஸ் அப்படின்னு பார்க்குறோம் நம்ம. ஸோ தட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன். அண்ட் செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு invoice applicability. My dear brothers and sisters, when it comes to e-invoice applicability, the transition எப்படி இருக்குன்னு முதல்ல பார்க்கணும் நம்ம. What is this? Every registered person for outward supply, taxable outward supply made, they have to issue invoice. இது நமக்கு தெரியும். And invoice எப்படி கொடுக்கணும்? See, இப்போ என்ன பிரிக்கிறாங்க சார்? E-invoice other than e-invoice அப்படி பிரிக்கிறாங்க. Okay, எப்போ what is the criteria sir? எந்த காலகட்டத்தில் இருக்குன்றத பொறுத்து criteria differs. என்ன கேக்குறாங்க? E-invoicing is mandatory for every taxpayer whose aggregate turnover in any of the financial year from 17-18 exceeds. So இப்போ இன்னொரு question வருது சார், financial year 7, see from the aggregate turnover in any of the financial year exceeds not preceding financial year. இதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். அப்ப current financial yearல 50 கோடி தாண்டினா கூட it is mandatorily applicable. Right? இப்போ நம்ம என்ன பார்க்கறோம் இங்க கேக்குறோம் question. Aggregate turnover, does it exceeds? Aggregate turnover exceeds rupees 50 crores in any financial year. In any financial year
from 2017 to 18 onwards. So 2017-18 GST அந்த வருஷம் தான் வந்து அந்த வருஷத்துல ஆரம்பிச்சு எந்த வருஷத்துல உங்களுக்கு அக்ரிகேட் ஆன ஒரு 50 கோடி தாண்டினாலும் ₹50 crores தாண்டினாலும் கேட்குறோம் எஸ் சார் நோ. நோ சார் எனக்கு தாண்டவே இல்லை. எஸ் சார் தாண்டிடுச்சு. வெரி குட். நோ அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு நார்மல் இன்வாய்ஸ். இந்த நார்மல் இன்வாய்ஸ் கூட்ஸா இருந்தா 3 காப்பி, சர்வீஸா இருந்தா 2 காப்பீஸ். ஸோ இதெல்லாம் நார்மல். மல்டிபிள் காப்பீஸ் தே ஹேவ் டு இஷ்யூ. இதெல்லாம் ஆஸ் யூஷுவல். எஸ் அப்படின்னு சொன்னா இங்கே தான் இன்ட்ரெஸ்டிங் லேர்னிங். இ இன்வாய்ஸ் கம்ஸ் இன்டு தி பிக்சர். இந்த ஹி இன்வாய்ஸ் ஹவு இட் கோஸ் அப்படின்னு நம்ம டீடைல்டாக நோட்ஸ்ல போன எக்ஸாம்க்கே நம்ம படித்தோம். ஸோ டீடைல்டு ப்ரொவிஷன்ஸ் உங்களுக்கு ஹவு இ இன்வாய்ஸ், எப்படி இன்வாய்ஸ் ரெஃபரன்சிங் நம்பர் நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணுறது, இன்வாய்ஸ் போர்ட்டல், இன்வாய்ஸ் ஜென்ரேஷன் போர்ட்டல் எப்படி போடுறது, அங்கே எப்படி நம்ம இன்வாய்ஸ் ஜென்ரேஷன் ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் பண்ணுறது, கியூஆர் கோட் ஒன்லி B2B டிரான்சாக்ஷன்ஸ், B2C டிரான்சாக்ஷன், ஒன்லி B2C டிரான்சாக்ஷன்ஸ்க்கு கியூஆர் கோட் எப்படி ஜென்ரேட் ஆகும், அந்த கியூஆர் கோடை மாத்திரம் நம்ம இன்வாய்ஸ்ல பிரிண்ட் பண்ணா போறோம். INR 64 digit INR MCQல வரலாம். Invoice referencing number is how many digits? 64 digit. So that can be an MCQ question for you. And அது நம்ம இன்வாய்ஸ்ல பிரிண்ட் பண்ணணுமா? MCQல வரலாம். No, not necessary. QR code பிரிண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா why QR code is an embedded form of that INR. அது embedded form, அது உள்ளே இருக்கும். ஸோ தேவையில்லை. இதெல்லாம் நம்ம நோட்ஸ்ல ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம், பார்த்துருக்கோம். ஸோ அதனால ஐ எம் நாட் ரிப்பீட்டிங் தட் ஆல். இப்போ வந்து அமெண்ட்மெண்ட் மட்டும் என்ன சார் அப்படின்னா, இதுக்கு முன்னாடி இது 100 crores இருந்துச்சு. over a period of time government reduce பண்ணிட்டே வராங்க. நீங்க கவனிக்கலாம். இங்க ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணும்போது 500 crores சொன்னாங்க 1st October 2010ல. உடனே ஃபர்ஸ்ட் January 2021ல என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, நோ இது வந்து 100 crores அப்படினாங்க. 1st April 2021ல சொல்லிட்டாங்க, நோ 50 கோடிக்கு மேல இருக்கிறவங்க எல்லாமே என்ன பண்ணுங்க, இ இன்வாய்ஸ் போயிடுங்க. இந்த இ இன்வாய்ஸ் போறதுனால என்ன சார் பெனிஃபிட்? ஒரே ஒரு இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணா போதும். இந்த மாதிரி மல்டிபிள் காப்பீஸ்லாம் ரைஸ் பண்ண வேண்டாம். அண்ட் இன்னொரு பெனிஃபிட் என்ன சார், இவேபிள் போர்ட்டல், GSTR1 அதெல்லாம் ஆட்டோ அப்டேட் ஆகிக்கும், ப்ராப்ளமே கிடையாது, ரைட்? ஆனால் இந்த இ இன்வாய்ஸ்க்கும் எக்ஸெப்ஷன்ஸ் இருக்காங்க. நோட்ஸை ரெஃபர் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு கொடுத்த அமெண்ட்மெண்ட், உங்களுக்கு கொடுத்த நார்மல் நோட்ஸில் நான் ஆல்ரெடி அது எல்லாமே அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன். அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் நோட்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணி பாருங்க. You will get to have. இல்ல புக்லயே ரெஃபர் பண்ணுங்க, it will be there, right my dear? பட் இப்போ அமெண்ட்மெண்ட் என்ன சார், இந்த பாக்ஸ் பண்ணிருக்கிற இந்த இடம் பா. ப்ரீவியஸ்லி இது எவ்வளவா இருந்துச்சு, 100 கோடியா இருந்துச்சு. இப்போ இது எவ்வளவு ஆயிருக்கு, 50 கோடி ஆயிருக்கு. That's the only difference with respect to e-invoice applicability. But in the e-invoice applicability oda I am attaching QR code also. நம்ம இன்ஸ்டியூட் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ்ல QR கோடை பத்தி ஒரு சர்க்குலரை ரொம்ப டீடைல்டா டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பட் ஐ எம் நாட் டூயிங் த டீடைல் டிஸ்கஷன். நீங்களே அதை கோ த்ரூ பண்ணுங்க. இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ் யூ கேன் ஆல்வேஸ் பிங் மீ இன் மை பர்சனல் நம்பர். ஏன் சார் அதை கழட்டி விடுறீங்க, QR கோட் அவ்வளோ முக்கியம் இல்லையா? இல்லப்பா, இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கிற விஷயம். அண்ட் மோர் இம்பார்ட்டன்ட்லி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான நிறைய விஷயங்கள் வெளியில் இருக்கும்போது ஒரு QR கோட் எடுத்து இவ்வளோ டீப்பாக போய் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்களா, டெஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்கன்றது என்னோட இன்னர் இன்ட்யூஷன். பட் அட் த சேம் டைம் ஐ கேன் நாட் சே இட் பிகாஸ் ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி locus standi or authority to say that. So நான் என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்றேன், ஒரு தடவை குமுதம், கல்கி, டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிற மாதிரி சும்மா அப்படியே படிச்சுக்கோங்க. ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணுங்க, ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க. பிகாஸ் யூ ஷுட் நோ வாட் இஸ் தேர், ரைட்? எப்படி சார் when QR code will come into picture? mandatory QR code எப்ப வருது? My dear brothers and sisters, criteria பாருங்க. e-invoice இருக்கணும். e-invoice இருக்கணும்னு சொன்னாலே you can understand turnover is more than 50 crores. E-invoicing persona இருக்கணும். So first one, taxpayer has an obligation to issue the e-invoice. Second, the transaction must be B2C. ஒரு B2C, that is to say business to consumer transactionக்கு QR code is mandatory. Sir, other invoicesக்கு தேவையில்லையா? Recommendatory, not compulsion. But இதுக்கு compulsion. So இந்த combination பார்த்துக்கோங்க, very very important. Supplier, அப்ப supplier யாரு சார்? Who is having more than 50 crores turnover. Recipient யாரு சார்? Consumer. அப்ப என்ன சார் இருக்கணும் mandatory-ஆ? Point number 1, e-invoice இருக்கணும். ரெண்டாவது e-invoice-ல QR code இருக்கணும். Right, my dear? That's what simple aspect of QR code. Balance you go through there. Absolutely not an issue. Now, having covered e-invoice, settle on QR code. The last area for us, HSN code. My dear brothers and sisters, the HSN code from 1st April in the beautiful கொண்டு வந்திருக்காங்க. டிபார்ட்மெண்ட் டிஃபைனே பண்றாங்க. Who are you? அப்படிங்கறத பொறுத்து things are changing.
Sir, registered person. First and foremost thing, invoice itself applicable only for the registered person. And the invoice la பண்ற supplies la எவ்வளவு HSN காட்டணும் அப்படிங்கிறது தான் latest amendment. See, previously நிறைய இருந்துச்சு, அதெல்லாம் revamp பண்ணிட்டு கவர்மெண்ட் புதுசா கொண்டு வராங்க. ஃபர்ஸ்ட் கேக்குறாங்க, what is your turnover? What is your turnover? Look at aggregate turnover in preceding financial year கேக்குறாங்க. Aggregate turnover in preceding financial year போன வருஷம் எவ்வளவு இருந்துச்சு? Is it up to 5 crores or more than 5 crores? Up to rupees 5 crores or it exceeds more than 5 crores. கேக்குறாங்க. Yes sir, எனக்கு more than 5 crores. இல்ல சார் up to 5 crores. சரி, first up to 5 crores, up to 5 crores கேட்டகரி பார்க்கலாம். up to 5 crores இருந்தா அவங்க கேக்குறாங்க, up to 5 crores-ல நீ யாருக்கு பண்ண சொல்லுப்பா அப்படிங்கிறாங்க. சார் நான் ரெண்டு பேருக்கு பண்ணேன் சார். என்னது? B to C பண்ணேன் சார், B to B பண்ணேன் சார். B to C ல தேவையில்லப்பா விடுப்பா அப்படிங்கிறாங்க. B to C supplies-க்கு not compulsory, nil. You can without HSN போட்டு கூட நீங்க சப்ளை பண்ணலாம், no problem. ஏன்னா கன்சூமருக்கு போற ஐட்டம் அவன் கிரெடிட் எடுக்க போறது இல்லை. So அதுக்கு HSN தேவை இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதெல்லாம் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ். ஓகே, அடுத்து B to B க்கு எவ்வளவு சார் இருக்கணும்? up to 5 crore, up to 5 crore B to B suppliesல 4 digits காமிச்சா போறோம் அப்படிங்கிறாங்க. So 8 HSNன்றது 8 digit numeric code நமக்கு அது தெரியும். ஆனா இவங்க சொல்றாங்க 4 digit காமிச்சா போறோம் அப்படிங்கிறாங்க. So aggregate turnover in the preceding financial years up to 5 crores. இப்போ நீங்க தெரிஞ்சு புரிஞ்சுப்பீங்க ஏன் நான் ஓவரால் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை பத்தி பேசுறேன். 5 crore லிமிட் உள்ள வருது. ஓகே, அண்ட் மோர் தென் 5 crores இருந்தா ஸ்ட்ரெயிட்வே அவங்க சொல்றாங்க, மோர் தென் 5 crores இருக்கும்போது அவங்க சொல்றாங்க ஸ்ட்ரெயிட்வே 6 digit கேட்டகரிக்கு போயிடுங்க. ஸோ மோர் தென் 5 crores whether you do to B2B or you do B2C, யாருக்கு வேணாலும் பண்ணுங்க. பட் ஆனா 6 digit HSN எங்களுக்கு இன்வாய்ஸ்ல கொடுத்துருங்க. ஸோ இன்வாய்ஸ் மஸ்ட் கேரி 6 digit HSN. பட் if it is going to be, இது ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான ஏரியா, if it is going to be specified 49 chemicals, notification number 19ல, notification number 90/2020ல ஒரு 49 chemical products லிஸ்ட் பண்றாங்க, அதுக்கு 8 digits compulsory HSN கொடுக்கணும். My dear, இங்க தான் எக்ஸாமினேஷன் பர்பஸ்க்கு this 49 chemicals is not important, but practiceக்கு this is very very important. So HSN அப்படின்னு வரும்போது இதெல்லாம் recommendatory. So first criteria for us is we are asking how much is the aggregate turnover in the preceding financial year. If it is up to 5 crore, you are asking. B to C, they are recommending nothing. B to B, they say minimum 4 digits, and B to B, B to C categories, they say here 6 digits. Right, my dear? That's with respect to HSN for you. You can pass a second and quickly take down this particular category. If you're done with, we'll be straight away going with something called e-wayable criteria. Simple 2 amendments have come in e-wayable. My dear, I'm sure you have done this. Pass, if not, pass it and then do it. Okay. Now when it comes to e-wayable, my dear, very very simple but very significant and expected from examination perspective. Amendment is probable here. What is that area? See, very simple. Now let's focus more. First one is validity of the e-wayable. We all know validity of the e-wayable depends on the number of days. Okay, so on the relevant number of days, how much kilometer? See, previously for over-dimensional cargo 20 kilometers, right? This has not changed. This has remained intact. But other than over-dimensional cargo, previously 100 kilometers per day minimum, and every excess part thereof another 1 day will be granted. But now law has extended because yes, government of India is doing a lot of good work, especially with the roads. The quality of the roads is set to be improved. Okay, I can understand few of you are smiling after listening to this statement, but let's all reconcile to the fact as law is law. Okay, so the reality is government is improving the connectivity of the roads. So government believes yes, 200 kilometers it's possible a day. So this is a welcome sign according to me. I'll tell you, because now the responsibility of the transportation sector and accountability has been enhanced further. So better productivity, they will serve better, they will make more profit. So welcome signs overall. So what's a good amendment and a big amendment has happened? The validity for 100 kilometers previously 1 day, now for 200 kilometers 1 day. That means the minimum kilometer one have to travel, if it is other than over-dimensional cargo, then it is 1 day to 200 kilometers is minimum criteria. Minimum criteria enhanced. So performance enhancement inga irukum.
right my dear? So that's the first one with respect to e-waybill, and second one is limitations suffered with the e-waybill. My dear brothers and sisters, you will be prevented from issuing an e-waybill. Yeppa sir adu nadakum. You can look at them, and previously they said if you have not filed your JCR1 and not filed in JCR3B, or if you're a QRMP person, if you're as a composition scheme supplier, if you're not filing it for 2 quarters, then your e-waybill generation part A will be blocked, meaning thereby you can't generate part B. Without part A, part B, e-waybill will not get generated. அப்ப நீங்க goods move பண்ண முடியாது. உங்க business is blocked. goods மூவ் பண்ணவே முடியாதுன்னா எப்படி டெலிவர் பண்ணுவீங்க, எப்படி சேல் கம்ப்ளீட் ஆகும், எப்படி நீங்க ரெவென்யூ ரெகக்னைஸ் பண்ணுவீங்க, எல்லாமே பிளாக் ஆயிடும். goods ரிசீவ் பண்ணாம எவனாவது உங்ககிட்ட வாங்கினேன்னு ஒத்துப்பானா? கண்டிப்பா மாட்டான். அப்போ goods டெலிவர் பண்ணாதான் he will be accept, he will be happy, right? அப்போ அதை பிளாக் பண்ணிடுறாங்க. உங்களுக்கு goods மூவ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா நீங்க 2 மாசம் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணல, JSTR1 ஃபைல் பண்ணல, 3B ஃபைல் பண்ணல. ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணாத உனக்கு பிசினஸ் எதற்கு அப்படின்னு இன்டைரக்டா கேக்குறாங்கப்பா, ரைட்? அப்போ ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணுங்க, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ அதுல இன்னொரு ஆப்பு வேற என்ன சார்? If the registration is suspended, my dear, I am sorry, you can't generate the e-waybill. சத்தம். ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சஸ்பெண்ட் ஆயிருந்துச்சுனாலே, அப்போ கேன்சலேஷனை பத்தி நான் சொல்லவே வேணாம். கேன்சலேஷன் ஆச்சுன்னா சத்தியமா you cannot generate e-waybill in that particular number. ஏன் சார் அந்த நம்பர்? வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கன்சைனர் 2 பேர்ல யாராவது ஒருத்தருக்கு இருந்தாலும் இது பெரிய பிரச்சனை ப்ராக்டிகலி. ஸோ பண்ண முடியாது. சஸ்பெண்ட் ஆயிருந்ததுன்னா in that name you cannot actually do this. So this is the latest amendment, my dear. What? Previously it was only return filing, but now even department can add up to your struggle. Even if your registration is suspended now, you can't generate e-waybill. My dear, I'm expecting these areas in MCQ area. Mark it, very important. In previous example, validity also, that can be tested as an examination practical question and also can an MCQ area. So that's it with respect to e-waybill chapter. And now I'm going to proceed into QRMP, which is a returns chapter. There's a big amendment. So with this registration chapter, return tax invoice, debit note, credit note, and e-waybill chapter comes to an end. And next what you're going to see is a returns chapter, in which I am going to introduce and complete about QRMP along with regular compliance. A comparative analysis we are going to do. My dear, a small disclaimer anga matram. That entire particular thread matram I wish I have to carry out in English. Okay, Tanglish illama adu matram complete English la kudutha better da irukum, because cross sector nare perukku QRMP theva. So personally nare pings paakren, so adanaala I planned that in a separate part 2. So all these amendments now we will upload you in part A, and QRMP alone we will do it as a part B for you, right my dear? So go ahead, enjoy this, and I'll catch up with you in your success criteria. The only objective to ensure is you're all succeeding at the highest level, right my dear? Go ahead, enjoy this.